बहुत बहुत सबसे पहले तो मैं पूरी तमिलनाडु टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कल जो 2 प्रोडक्ट लॉन्च हुए हरित संजीवनी के टीम से और जो ऑफर लॉन्च हुई है, तो आज बिल्कुल नेक्स्ट डे आप सब लोगों को वो पूरा सुनने को मिलेगा। उसके लिए आपने मुझे जो वक्त दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद कामराज जी, रंजीत जी। तो अपन तुरंत बिल्कुल वक्त को देखते हुए स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर के माध्यम से आपके सामने आना चाहता हूँ। हरित संजीवनी टीम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है साथियों, और शुरू होते हैं। अब जो मंथ स्टार्ट हुआ है हमारा, वो है सितंबर। साथियों, मिशन सितंबर 2021। देखो, हम आरसीएम सिस्टम में जो काम करते हैं, तो 2 मंथ, पूरे 12 महीने में 2 मंथ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमारे। 2 मंथ, एक सितंबर और दूसरा मार्च। क्यों? क्योंकि ये हमारे जीवन के, हमारे आरसीएम बिजनेस के मेन पड़ाव है। यहां से हम अप लाइन पे चले जाते हैं, हम कोई ना कोई ऊपर चले जाते हैं, हमारे टारगेट को पूरा करते हैं, हमारे पिन को पूरा अचीव करते हैं, और वहां से नेक्स्ट लेवल को जाते हैं। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण मंथ है। मिशन सितंबर स्टार्ट हो चुका है, और इस सितंबर मंथ में लोगों में ऐसी ऊर्जा आ जाती है और बहुत कुछ काम करने के लिए तैयार रहते हैं लोग। तो हरित संजीवनी टीम भी तैयार है आपके साथ कंधे से कंधा लगा के काम करने के लिए साथियों। और हरित संजीवनी टीम ने आप लोगों के लिए लाए हैं बहुत लाजवाब तोहफे, 2 प्रोडक्ट और ऑफर। तो मैं एक एक करके प्रोडक्ट की जानकारी आपके सामने रखूंगा और उसके बाद ऑफर की जानकारी रखूंगा। बहुत कम समय में मैं ये सारी जानकारी आपको देने का प्रयास करूंगा। ब्रीफ कर दीजिए मुरली जी। அனைவருக்கும் வணக்கம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஹரிசஞ்சனியை பத்தின முக்கியமான சில விஷயங்கள் நான் உங்க கூட நான் பகிர்ந்துக்கிற விரும்புறேன். இதுல ஹரிசஞ்சனுடைய இந்த நேற்று ஒரு அருமையான 2 ப்ராடக்ட்களை நம்ம லான்ச் பண்ணோம். அது கூட சேர்ந்து ஒரு பெரிய ஆஃபர் ஒன்று உங்களுக்காக நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இந்த ப்ராடக்டை பத்தின விஷயங்களையும் இந்த ஆஃபரை பத்தின விஷயங்களையும் ரொம்ப தெளிவா, ரொம்ப சிம்பிள் லாங்குவேஜ்ல உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி நான் சொல்லிக்கிற விரும்புறேன். 2வது, தமிழ்நாடு டீம்ல உள்ள எல்லாருக்குமே ரொம்ப வணக்கம். ஜூம் மீட்டிங் ரொம்ப நாள் கழிச்சு நம்ம மீட் பண்ண ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஸோ நீங்க எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமா, ரொம்ப மகிழ்ச்சியா, ரொம்ப எந்திரிசமா வேலை செய்யறீங்க. ஸோ உங்களுக்குலாம் ரொம்ப வாழ்த்துக்கள். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம முக்கியமா நேற்று லான்ச் பண்ண 2 ப்ராடக்டை பத்தியும், ஹரிசஞ்சனில வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஏற்கனவே ஒரு ஆஃபர் கொடுத்தோம், இப்ப ஒரு புதுவான ஆஃபர் கொடுத்துருக்கோம். இதை பத்தி நம்ம தெளிவா சொல்றேன். நீங்க ஒரு பேப்பர் பென்சில் எடுத்து நீங்க நோட் பண்ணிக்கலாம். நன்றி சார். साथियों, चलो आगे निकलते हैं। बहुत ही शानदार गजब का प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, आरसीएम मिलाप। पहला प्रोडक्ट है, देखो नाम में ही सब कुछ लिखा हुआ है, मिलाप, यानी कि 2 लोगों को या 2 चीजों का मिलाप करने वाला, दोनों को मिलाने वाला, दोनों जो अलग अलग भाग रहे थे उनको मिलाने वाला मिलाप। तो ये प्रोडक्ट एक लाजवाब प्रोडक्ट है, आपके बिजनेस को 4 चांद लगा देगा, बिजनेस को बढ़ने में बहुत मदद करेगा। तो इस प्रोडक्ट के बारे में एक एक करके बारीकी से हम लोग जानते हैं। चलो, मिलाप की जरूरत क्यों है, या मिलाप क्या प्रोडक्ट है? आरसीएम मिलाप ये एडवांस वाटर कंडीशनर एंड पीएच करेक्टर है। मिलाप ये एडवांस वाटर कंडीशनर एंड पीएच करेक्टर है, यानी कि पानी का, ये पानी के अवस्थाओं को सुधारता है, पानी के पीएच को करेक्ट करता है। अब नेक्स्ट सवाल आपके मन में ये आता है कि भाई पानी के पीएच को करेक्ट करने की क्या जरूरत है, या उसको कंडीशनर करने की क्या जरूरत है? तो उसका जवाब मैं आगे दूंगा। थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में ब्रीफ करिए मुरली जी। இப்பொழுது வந்து நண்பர்களே, நேற்று லான்ச் பண்ண ப்ராடக்ட்ல ரொம்ப அற்புதமான ஒரு ப்ராடக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்சிஎம் மிலாப். ஸோ இந்த மிலாப்ன்ற பேரிலேயே வந்து, இந்த மிலாப்ன்ற பேருக்கு அர்த்தம் என்ன கேட்குறீங்க? மிலாப்னா வந்து சேர்க்கிறது. ஸோ இந்த இந்தியில மிலாப்னா சேர்றது. ஸோ இந்த பேரிலேயே வந்து அந்த அர்த்தம் ரொம்ப தெளிவா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ இது வந்து ஒரு அற்புதமான ப்ராடக்ட். 2 பொருள்களை வந்து சேர்க்குது. 2 பெரிய பெரிய தேவையான, விவசாயிகளுக்கு தேவையான 2 துருவங்களை வந்து ஒண்ணு சேர்க்குது, பாலமா இது இருக்கு. ஸோ இதுல வந்து
முக்கியமா நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னன்னா, இது வந்து ஒரு அட்வான்ஸ் வாட்டர் கண்டிஷனர், அப்புறம் பிஹெச் கொரிடர், பிஹெச் பேலன்ஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த பொருள். ஸோ இந்த பொருள் வந்து எந்த மாதிரி இது அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி இதுல நம்ம கண்டிஷனர் நம்ம கொடுத்துருக்கோம், அதே மாதிரி இது எந்த மாதிரி வந்து பிஹெச்ல வந்து எந்த மாதிரி இது வேலை ஒர்க் பண்ணுது, இதை பத்தி நம்ம தெளிவா தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இந்த ஆர்சிஎம் மிலாப் வந்து உங்களுடைய பிசினஸை வந்து பல மடங்கு பெருகக்கூடிய, எல்லா விவசாயிகளுக்கும் அவசியமான தேவைப்படக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு பொருள். இன்னைக்கு தேதியில இந்த மாதிரி பொருள் எங்கேயும் கிடையாது. ஸோ நம்ம இதை லான்ச் பண்ணல ரொம்ப பெருமைப்படுறோம். இந்த பொருள் மூலியமா உங்க பிசினஸ் வந்து பல மடங்கு, நீங்க எத்தனை மடங்கு நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அத்தனை மடங்கு நீங்க பிசினஸ் டெவலப் பண்றதுக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு கிடைச்ச நண்பர்களே. சார் सर वॉइस म्यूट करना सर, यू आर म्यूटेड सर। हाँ, पानी को कंडीशन करने की क्या जरूरत है और पानी के पीएच करेक्ट करने की क्या जरूरत है। देखो, हम कोई भी किसान अपने खेतों में कोई भी छिड़काव करता है, जैसे पेस्टिसाइड है, फंगिसाइड है, हर्बिसाइड है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है, ये किस में मिला के करता है? पानी में मिला के करता है। तो लगभग आप समझो एक छोटा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे हरित संजीवनी स्टेज नंबर 2 है, तो पाउडर कितनी है? 100 ग्राम। उसमें पानी कितना मिलाना है? 100 लीटर, यानी कि पानी का प्रमाण बहुत ज्यादा है। तो फिर ये पानी हमारे छिड़काव में कुछ दुष्परिणाम करता है क्या? इसका कोई विपरीत परिणाम होता है क्या हमारे छिड़काव के ऊपर, दवा के ऊपर? बिल्कुल होता है। कैसे होता है? क्योंकि इसके लिए आपको पानी का जो टाइप्स होते हैं वो मालूम होना चाहिए। टाइप ऑफ वाटर, हम कोई भी छिड़काव करते हैं तो पानी में मिला के करते हैं। तो पानी के जो टाइप है वो है सॉफ्ट वाटर, मॉडरेटली हार्ड वाटर और हार्ड और वेरी हार्ड वाटर। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर ये क्या चीज होती है, कैसे पहचानना इसको? तो ये होता है पीएच के ऊपर निर्भर। सॉफ्ट वाटर का मतलब है जिसका पीएच निगेटिव है, न्यूट्रल है, 7 तक है, 7 पीएच अगर है तो सॉफ्ट वाटर है। बिल्कुल। मॉडरेटली हार्ड वाटर का मतलब ये हुआ थोड़ा पीएच अगर बढ़ जाए, 7.5 8 तक का पीएच अगर है तो मॉडरेटली हार्ड वाटर है। 8.5 के ऊपर चले जाए तो फिर ये हार्ड वाटर है। और फिर ये पानी का जो प्रमाण है ये कैसे क्या आप पहचान सकते हो? साथियों देखिए, जहां समुद्र के किनारे लोग रहते हैं, ज्यादातर समुद्र के किनारे की जो जमीनें होती है वो सब हेवी हार्ड वाटर का इलाका होता है। वहां पर बिल्कुल आप पानी पीने से भी पता चल जाएगा कि ये हार्ड वाटर है। हार्ड वाटर का मतलब वहां पर उसमें नमक का प्रमाण ज्यादा होता है, सोडियम क्लोराइड का प्रमाण ज्यादा होता है। अगर आप ये मैप अगर देख रहे हैं आप, देखो इसमें रेड, येलो और स्काई ब्लू ऐसे कुछ कलर्स दिखेंगे आपको। तो जो स्काई ब्लू वाले हैं, ऊपर का हिस्सा जो है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, उत्तरांचल, उसके बाद ये इधर 7 सिस्टर यानी कि नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, ये सब सॉफ्ट वाटर है। क्योंकि वहां पर एक तो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बहुत कम प्रमाण में होता है, उसके बाद ट्यूबवेल का पानी बहुत कम प्रमाण में इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद कुएं का पानी बहुत कम प्रमाण में इस्तेमाल किया जाता है। और उस एरिया में ज्यादातर रेनफॉल ज्यादा होता है, बारिश ज्यादा होती है। तो उसकी वजह से क्या, जमीन के जो मिनरल्स होते हैं, जमीन में जो मिनरल, हेवी मिनरल्स जो होते हैं, वो ज्यादातर पानी के साथ लीच आउट हो जाते हैं, जमीन से लीच आउट हो जाते हैं, बह जाते हैं। तो वो पानी में भी ज्यादा देर तक नहीं रहते। उसके बाद थोड़ा सा अगर येलो बेल्ट देखेंगे आप, तो ये देखिए बहुत बड़ा बेल्ट है, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, केरला, आंध्रा, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, ये मॉडरेट हाई वाटर है। मॉडरेटली हाई यानी कि थोड़ा मध्यम स्वरूप में ज्यादा, मध्यम स्वरूप में हार्ड वाटर है। तो लगभग इनका 7.5 to 8 तक इसका पीएच रहने की आवश्यक शक्यता रहती है। तो इसमें क्या है, आप देखो मैक्सिमम बहुत लोग इस एरिया में ट्यूबवेल का पानी इस्तेमाल करते, कुएं का पानी इस्तेमाल करते हैं,
बहुत ज्यादा भयंकर पैमाने में हम लोग फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। फर्टिलाइजर की इस्तेमाल से भी पानी के हार्डनेस में बढ़ोतरी होती है। पेस्टिसाइड की इस्तेमाल से पानी क्या हार्डनेस में बढ़ोतरी होती है। और फिर रेड जोन जो देख रहे हो आप, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, या हार्ड या हेवी हार्ड वाटर है, हार्ड या तो हेवी हार्ड वाटर है। तो साथियों इसका हमारे रिजल्ट के साथ क्या परिणाम होता है ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। इससे किसान का क्या नुकसान होता है। अगर नुकसान हो रहा है तो ये हम ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, नहीं तो क्या जरूरत है, क्यों लोगों के पैसे बर्बाद करें। बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है, मगर साथियों जब मॉडरेटली हार्ड या थोड़ा मध्यम स्वरूप में हार्ड वाटर होता है या हेवी हार्ड वाटर होता है, तो हम जो भी दवा उसमें मिक्स करते हैं, तो उसका हाइड्रोलिसिस होता है। पानी में जो क्रिया होती है, केमिकली जो रिएक्शंस होते हैं, हाइड्रोलिसिस होने के कारण लेसिस, देखो पैरालिसिस, हाइड्रोलिसिस, क्लोरोलिसिस, तो लेसिस का मतलब है कम होना। तो हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट को कम करना। हमारे जो पानी में एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं जिसकी वजह से रिजल्ट अच्छा आता है, उस एक्टिव इंग्रेडिएंट को ये इनएक्टिव कर देते हैं। तो उसकी वजह से हमें बिल्कुल सिंपल सा इक्वेशन बताता हूं मैं आपको। अगर आपके पानी जो है ये अगर मॉडरेटली हार्ड है तो लगभग 20 से 30% आपका रिजल्ट कम आता है। हार्ड वाटर है तो 30 से 40% रिजल्ट कम आता है। मगर ये क्या होता है, किसानों को नोटिसेबल नहीं होता, ये किसानों को नोटिसेबल नहीं होता, उनको ज्यादा लगता नहीं कि हमारा रिजल्ट कम आ रहा है। मगर जब धीरे धीरे वो इन सारी चीजों को अभ्यास करने लग जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि हमारा रिजल्ट कम आ रहा है। साथियों, मुरली जी प्लीज, मैं थोड़ा बोलते बोलते भूल गया कि आप लोग हिंदी समझते नहीं। ओके, इतना मेरा अच्छा प्रोडक्ट है, मैं क्योंकि 2 साल से हम लोग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे और मुझे इतनी खुशी हुई है कि इस प्रोडक्ट को हमने लॉन्च किया है, इसलिए वो मैं बोलता ही गया। प्लीज मुरली जी बढ़िया सा ब्रीफ कीजिए। कोई बात नहीं सर, मुरली सर वो इमोशन भी ट्रांसफर कर लेगा, डोंट वरी सर। स्लाइड चेंज करें सर। நண்பர்களே, இப்ப வந்து நம்ம இந்த ஆர்சிஎம் மிலாப் இந்த புது ப்ராடக்டை வந்து 2 வருஷமா வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி இது சக்சஸ் ஆன பிறகு இது லான்ச் பண்றதுல வந்து அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கேன். ஸோ இது 2 வருஷம் உழைப்பினுடைய பலன். அதனால வந்து இதை பத்தி நான் பேசிக்கிட்டே இருந்தேன். நீங்க நான் தமிழ்நாடு டீம்ல இருக்க கூட எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, அந்த மாதிரி நான் பாட்டு பேசிட்டே இருக்கேன். அந்த அளவுக்கு இதுல நான் ஐக்கியமாயிட்டேன். ஸோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆர்சிஎம் மிலாப் வந்து இது எந்த மாதிரி பொருள்களை வந்து விவசாயிகளுக்கு உதவியா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, விவசாயிகள் எந்த ஒரு, நமக்கு தெரியும் விவசாயிகள் வந்து ஸ்ப்ரே பண்றாங்க, எல்லா வகையான ஸ்ப்ரேயும் விவசாயிகள் ஸ்ப்ரே ஒரு பயிர்ல குறைஞ்சபட்சம் 5 ஸ்ப்ரேல இருந்து 50 ஸ்ப்ரே வரைக்கும் செய்யறாங்க விவசாயிகள். அது பிளான்ட் குரோத் ப்ரொமோட்டரா இருக்கலாம், இல்ல ஏதாவது ஃபங்கிசைடா இருக்கலாம், இல்ல ஹெர்பிசைடா இருக்கலாம், இல்ல வேற நிறைய மார்க்கெட்ல இருக்கக்கூடிய நிறைய மருந்துகள், நிறைய கெமிக்கல் மருந்துகள், மற்ற தேவையான ப்ரொமோட்டர்ஸ் நிறைய இருக்கு மார்க்கெட்ல. எல்லாமே ஸ்ப்ரே பண்ணக்கூடிய அவசியங்கள் வருது. அத நியூட்ரிஷன்ஸ் சப்ளிமெண்ட் டிஃபிஷியன்சினால வந்து பல காரணங்களால ஸ்ப்ரே செய்யறது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ அப்படி ஸ்ப்ரே செய்யறப்ப இது அந்த பொருள் வந்து எந்த மாதிரி அவங்க வந்து பணம் கொடுத்து வாங்கி ஸ்ப்ரே செஞ்சிடறாங்க. பட் ஸ்ப்ரே செஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஓகே நம்ம தான் ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டோமே, நமக்கு ரிசல்ட் கிடைச்சிருன்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனா அது கிடைக்கிறது இல்லை. ஏன் அந்த மாதிரி கிடைக்கிறது இல்லைன்னா, இது வந்து ஆராய்ச்சியினுடைய ஒரு அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜியினுடைய ஒரு பலன்கள். முன்னாடி நம்ம கிட்ட அந்த மாதிரி தெரிகிறதுக்கு இல்ல. இப்ப டெக்னாலஜி வந்துருச்சு, நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியுது. இன்னும் வரப்போற காலத்துல இன்னும் என்னென்ன வருமோ நமக்கு தெரியாது. பட் இப்போ வரைக்கும் உள்ள டெக்னாலஜில இப்ப நமக்கு ஒரு உதாரணத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். நம்ம ஸ்டேஜ் நம்பர் 2 நம்ம ஸ்ப்ரே பண்றோம் சார். சேஞ்ச் பண்ணலாம் சார். நம்ம ஸ்டேஜ் நம்பர் 2 வந்து நம்ம ஸ்ப்ரே பண்றோம். ஸ்ப்ரே பண்றப்ப எல்லாரும் தெரியும் ஸ்டேஜ் நம்பர் 2 வந்து 100 கிராம் நம்ம எவ்வளவு லிட்டர் தண்ணியில கலக்குறோம்? 100 லிட்டர் தண்ணியில கலக்குறோம். சோ 100 கிராம வந்து 100 லிட்டர் தண்ணியில கலக்குறோம்.
அதாவது வந்து தண்ணீருடைய கண்டென்ட் வந்து அதிகமாயிருது. அதாவது 95% இருந்து 95% 98% வரைக்கும் தண்ணி இருக்கு. மிச்சம் 2% 5% மட்டும்தான் மருந்து இருக்கு. சோ அந்த 2% 5% மருந்த இந்த 95% தண்ணி மூலியமாவே அவங்க வந்து ஸ்ப்ரே செய்ய முடியும். அதுதான் சிஸ்டம், வேற சிஸ்டம் கிடையாது. சோ இப்ப அந்த மருந்தினுடைய பவரை வந்து நிர்ணயம் பண்றது இந்த தண்ணி. சோ இந்த தண்ணினாலதான் அந்த மருந்தினுடைய எந்த அளவுக்கு மருந்து சக்சஸ் ஆகுது, எந்த அளவுக்கு மருந்து வேலை செய்யுது இல்ல வேலை செய்யல, இந்த மாதிரி நிர்ணயம் பண்ணக்கூடிய இது வந்து இந்த தண்ணி. சோ இந்த தண்ணியில முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, தண்ணியில வந்து என்ன சார், தண்ணியில இந்த மாதிரி தண்ணியில நிறைய விஷயம் இருக்கு நண்பர்களே. தண்ணியில நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து, தண்ணி வந்து நமக்கு நல்லாவே தெரியும். தண்ணியில pH லெவல் வந்து எப்படி நம்ம மண்ணுல pH லெவல் இருக்கோ, எப்படி நம்ம உடம்புல pH லெவல் இருக்கோ, அதே மாதிரி தண்ணியிலையும் pH லெவல் இருக்கு. 7 பாயிண்ட் இருந்தால் அது வந்து சரியான pH லெவல். 7.5க்கு மேல இருந்தா வந்து அது வந்து கொஞ்சம் அதிகமா கெட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம். 8.5க்கு மேல இருந்தா சுத்தமா கெட்டு போச்சுன்னு அர்த்தம். சார் சேஞ்ச் பண்ணலாம் சார். இந்த மாதிரி நண்பர்களே அந்த pH லெவல் வந்து வித்தியாசப்படுது. சோ நமக்கே நல்லாவே தெரியும். ஆத்து தண்ணி வந்து நல்லா குடிக்கிறதுக்கு நல்லா டேஸ்டா இருக்கும். கோயம்புத்தூர் சிறுவாணி ஆத்து தண்ணியா இருந்தாலும் சரி, இல்ல முல்லை பெரியார் தண்ணியா இருந்தாலும் சரி, இல்ல காவிரி வாட்டரா இருந்தாலும் சரி, எல்லாமே குடிக்க அவ்வளவு நல்லா இருக்கும். அதுல மினரல்ஸ் நிறைய இருக்கும், உடம்புக்கு நல்லா ஹெல்த்தியா இருக்கும். இதை நம்ம எல்லாம் குடிச்சுட்டு இருந்தோம். சோ இப்ப தாமிரபரணி நிறைய இருக்கு சொல்றதுக்கு. ஆனா அதே இது பாத்தீங்கன்னா போர்ல இருக்கக்கூடிய வாட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த மண்ணை பொறுத்து வந்து தண்ணியுடைய தன்மை மாறிடும். எக்ஸாம்பிள் வந்து சால்ட் வாட்டர் இருக்கு, உப்பு வாட்டர் இருக்கு. சோ அந்த கடல் பகுதியில் உள்ள ஏரியாக்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அதிகமா பாத்தீங்கன்னா உப்பு தண்ணி நிறைய இருக்கும். கடலை சுத்தி உள்ள ஏரியாக்கள் பக்கத்துல லேண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய உப்பு இருக்கும். சோ அதே மாதிரி கார வாட்டர் சொல்லுவாங்க. அதாவது வந்து காரில் அடிச்சிட்டு இருக்கும், அப்படியே அரிச்சு எடுத்துரும், சிமெண்டே அரிச்சு எடுத்துரும். அது நமக்கெல்லாம் தெரியும். சோ அந்த மாதிரி தண்ணி இருக்கு. சோ இந்த மாதிரி தண்ணியினுடைய வந்து இது மூலியமாக விவசாயிகள் செய்யக்கூடிய ஸ்ப்ரேல நிறைய எஃபெக்ட் ஆகுது. சோ அந்த எஃபெக்ட் எப்படின்னா விவசாயிகளுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு அவங்க நினைப்பாங்க பொருள் வாங்கி அடிச்சிட்டோம் சரியா ரிசல்ட் வரலன்னு நினைப்பாங்க. இது வந்து அவங்க பிராக்டிஸ் பண்றப்ப அவங்களுக்கே இதனுடைய மகிமை தெரியும். எப்படி மெல்ல மெல்ல ஒவ்வொரு மார்க் வாங்குறதுக்கும் எப்படி டெக்னிக்கா படிச்சா 100 மார்க் வாங்க முடியும்னு சொல்லி அந்த 100 மார்க் வாங்குறது கேட்டாலும் தெரியும். என்னென்ன மாதிரி மெத்தட்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி 100 மார்க் வாங்கணும்னு சொல்லி சொல்லுவான். அதே மாதிரி இந்த 100% சக்சஸ் ஆகிறதுக்கு அவ்வளவு விஷயங்கள் செய்ய வேண்டியிருக்கு நண்பர்களே. சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த மேப்ல நமக்கு நல்லாவே தெரியும். இந்த மலைப்பகுதி ஜம்மு காஷ்மீர், ஹிமாச்சல் பிரதேஷ், உத்தராகண்ட், அப்புறம் நீங்க இந்த சிக்கிம், அதே பெல்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஈஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த 7 சிஸ்டர்ஸ் சொல்லக்கூடிய 7 இந்த அருணாச்சல் பிரதேஷ், அசாம், நாகாலாந்து, மிசோரம், மணிப்பூர், மேகாலயா, திரிபுரா, இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா 7 சிஸ்டர்ஸ் சொல்லக்கூடிய இந்த ஏரியாக்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா மேல் பகுதியில மழை அதிகமா விழுகக்கூடிய ஏரியா. இங்க மழை அதிகமா விழுகிறதுனால அந்த பூமிக்குள்ள மினரல்ஸ் எல்லாம் நிறைய போய் அந்த மற்ற கெடுதல் உள்ள இதெல்லாம் வந்து வெளியேறிடுது. சோ மழை வந்து சுத்தப்படுத்திடுது. அப்போ வந்து அவங்க வந்து வாட்டர் வந்து நல்ல வாட்டரா இருக்கு. இதை வந்து என்ன சொல்றோம்னா நம்ம சாஃப்ட் வாட்டர்னு சொல்றோம், அதாவது மென்மையான வாட்டர்னு சொல்றோம். சோ அதே மாதிரி நீங்க அடுத்து உள்ள பாத்தீங்கன்னா மாடரேட்டட் ஹார்டுனா கொஞ்சம் அதிகமா கெட்டத்தன்மை உள்ளது. அதாவது வந்து 7.5க்கு மேல உள்ள தண்ணியை வந்து இந்த மாடரேட்லி ஹார்ட் வாட்டர்னு சொல்றோம். இது பாத்தீங்கன்னா நீங்க ராஜஸ்தான், மத்திய பிரதேஷ், மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா, கேரளா, ஆந்திர பிரதேஷ், ஒரிஷா, அப்புறம் ஜார்க்கண்ட், பீகார், இந்த மாதிரி ஏரியால பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மாடரேட்டர் ஹார்ட் வாட்டர் இருக்கு, அதிகமா இருக்கு. அதாவது நல்ல தண்ணி இருக்கு, இல்லைன்னு சொல்லல, கம்மி ஆத்த ஒட்டி உள்ள பகுதி மட்டும் நல்ல தண்ணி, மற்ற எல்லாம் மேக்சிமம் வந்து இந்த மாடரேட்டர் ஹார்ட். இங்க இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா தண்ணி வந்து கெட்டு இருக்கு. சோ வெரி ஹார்டு வாட்டர் பாத்தீங்கன்னா வெரி ஹார்டு, ரொம்ப ஹார்டு, வெரி ஹார்டு. இதுல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இந்தியாவுக்கு இன்னைக்கு டேட்ல ரொம்ப தண்ணி கெட்டு போன ஊர்ல குஜராத் இருக்கு, உத்தரப்பிரதேசம் இருக்கு, சத்தீஸ்கர் இருக்கு, வெஸ்ட் பெங்கால் இருக்கு, அப்புறம் தமிழ்நாடு இருக்கு. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய அதாவது ரிவர் வாட்டர் நிறைய இல்லாத காரணத்தினால அதிகமா வந்து மக்கள் விவசாயிகள் வந்து போர் வாட்டரையும் நிலத்தடி தண்ணியும் நம்பி இருக்காங்க. சோ அப்ப வந்து நிறைய மண் வந்து தண்ணி வந்து கெட்டு இருக்கு. சோ இந்த மாதிரி தண்ணியின் மூலியமாக 8.5க்கு மேல நம்ம செய்யறப்ப அது ரிசல்ட் வந்து அதாவது வந்து 7 வந்து கரெக்ட் 100% ரிசல்ட் கிடைக்கும். சோ 7.5க்கு மேல போறப்ப வந்து 20% 30% வந்து ரிசல்ட் வந்து குறைய கிடைக்கும். சோ அதுக்கு மேல போறப்ப அதாவது 8.5க்கு மேல வாட்டருடைய லெவல் கெட்டு போறப்ப pH அதிகமா இருக்கிறப்ப 30% 40%, சில டைம் வந்து 45% வரைக்கும் ரிசல்ட் குறைக்கும். விவசாயிகள்
வாங்கி அடிக்கிற எந்த ஒரு ஸ்ப்ரேயா இருந்தாலும் அந்த ஸ்ப்ரேயினுடைய 45% அளவுக்கு அதனுடைய பவரை குறைக்கிறதுக்கு காரணம் தண்ணி. அந்த தண்ணி அதிகமா கெட்டு போன ஊர்ல நம்ம ஊருன்றது ரொம்ப தெளிவா படம் போட்டு காட்டிட்டாரு, சிலோட சார் படம் போட்டு காட்டிட்டாரு. சோ இதனால நமக்கு தமிழ்நாடு முழுவதுமாக இதை எடுத்து செல்றதுக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா தமிழ்நாட்டுல வந்து கிளியர் கட்டா அந்த வெரி ஹார்ட் வாட்டருக்கு நம்ம தெரிஞ்சு போச்சு. சோ நம்ம தமிழ்நாடு ஃபுல்லா எடுத்து போய் ஒவ்வொரு விவசாயம் எடுத்து போய் நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு, நமக்கு வியாபாரம் பண்றதுக்கு, நம்ம பிசினஸ் பண்றதுக்கு நமக்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு நண்பர்களே. சோ இப்ப இதன் மூலியமா தெளிவா தெரிஞ்சுக்கீங்க. ஏன்னா அந்த ஹைட்ரோகுளோரைடு சொல்லக்கூடிய அந்த தண்ணியுடைய தன்மை ரொம்ப அதிகமா கெட்டு போனதுனால இந்த மாதிரி ரிசல்ட் வந்து ரொம்ப எஃபெக்ட்ஃபுல்லா கிடைக்கிறது கிடையாது. விவசாயிகளுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கிறது கிடையாது. ஸோ 40% வரைக்கும் ரிசல்ட் வந்து குறையா கிடைக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி பிஹெச் நம்ம மூலியமாக தண்ணி வந்து கெட்டு போறது காரணத்தினாலையும், மற்றும் கால்சியம் அதிகமா இருக்கிறதுனாலையும், உப்பு அதிகமா இருக்கிறதுனாலையும், காரச்சத்துக்கள் தோற்பு அதிகமா இருக்கிறதுனாலையும் ரிசல்ட் வந்து சரியா கிடைக்கிறத பார்த்தோம். ஸோ இந்த பொருள்கள் மீது எப்படி நம்ம மிலா பொருள் எப்படி வேலை செய்யறது சொல்லுவாரு. ஸ்டார்ட். हाँ, साथियों देखो, जैसे बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया कि ये जो पानी है, ये जो वाटर क्वालिटी है, ये अफेक्ट करती है हमारे पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, हर्बिसाइड, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर, हम जो स्प्रे करते हैं उस स्प्रे के रिजल्ट पर ये अफेक्ट करते हैं। यानी कि उस स्प्रे के रिजल्ट को हमें पर्याप्त रिजल्ट नहीं मिलता, तो इसके लिए हमें वाटर कंडीशनर की जरूरत है और पीएच करेक्टर की जरूरत है। तो इसके लिए हमें उस वाटर को ऑप्टिमम पीएच तक लेके आना चाहिए। अब आपके मन में विचार आएगा कि सही में अच्छा पानी स्प्रेइंग के लिए कौन सा होता है? जिसका पीएच बिटवीन 6 to 4 इसके बीच में है, 6 to 4 इसके बीच में, यानी कि एसिडिक पानी ही छिड़काव के लिए अच्छा माना जाता है। तो अगर आपके पानी का पीएच 7.5 है तो वो ऑप्टिमम पीएच तक लेके आने का काम हमें करना है, और ये काम करता है मिलाप, यानी कि किसी को भी मिलाप करने का काम करता है। तो ये बहुत छोटा सा चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ना आपको पानी के पीएच को गिनना है, ना आपको सॉल्यूशन को गिनना है। बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं आपको। सेफ वाटर जो होता है, साधारण पानी जो हम एवरेज म्युनिसिपैलिटी का पानी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो पानी आता है वाटर फिल्ट्रेशन होके हम पानी पीते हैं, वो पानी साधारण पानी कहा जाता है। तो वो पानी में अगर आप छिड़काव कर रहे हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मिलाप डालना है तो बहुत, और मिलाप ये कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट है। तो 3 प्रमाण मैं बताता हूं आपको, 1 लीटर का, 15 लीटर का और 100 लीटर का। 15 लीटर का इसलिए बता रहा हूं कि मैक्सिमम स्प्रे पंप जो होते हैं वो 15 लीटर के हैं। तो साधारण पानी में मिलाप कितना मिलाओगे आप? 0.3 ml पर लीटर। 1 लीटर में 0.3 ml, तो 15 लीटर में कितना हुआ? 5 ml। 100 लीटर में कितना हुआ? 30 ml। हार्ड, मध्यम स्वरूप में हार्ड वाटर, ये आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। ये मध्यम स्वरूप में हार्ड वाटर, ये जो स्थिति है ये बहुत 60% भारत देश की स्थिति है। वो ट्यूबवेल का पानी है, वो कुएं का पानी हो, ये 100% में मॉडरेट हार्ड वाटर होता है। तो इसको कितना देना है? 0.4 ml मिला पर लीटर पानी, यानी कि 15 लीटर में कितना देना है? 6 मिली। 1 लीटर में 100 ml, 100 लीटर में कितना देना है? 40 मिली। और हार्ड वाटर जो होता है, थोड़ा लगता है हार्ड वाटर आपको कहाँ दिखाई देगा? देखो, आप जो होटल्स में जाते हो या अपने घर में कॉक होते हैं, कॉक जो हार्ड वाटर जब हमारे घर में भी इस्तेमाल किया जाता है तो बर्तनों के ऊपर, हमारे जो बर्तन होते हैं उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट धब्बे आ जाते हैं, दाग पड़ते हैं।
उसके बाद थोड़ा सा लगता भी है, उसका टेस्ट भी अलग होता है, तो उसके लिए 0.6 मिली, यानी कि 15 लीटर पानी में 9 ml और 100 ml में 100 लीटर में 60 ml। और हार्ड वाटर बहुत कम स्थिति आती है, ये 1 लीटर पानी में 1 ml, 100 लीटर में 100 ml। तो बहुत आपको मैं एकदम सिंपल से बता देता हूं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप एक ही 0.4 ml मॉडरेट हार्ड वाटर पकड़ के चलना, और 0.4 ml यानी कि 15 लीटर को 6 ml मिला डाल ही देना। और इसका जो मेन काम है वो आपको पानी लेना है, जिस पानी में आपको छिड़काव करना है पहले उसमें मिलाप डालना है, फिर उसके बाद पहले मिलाप डाले, उसके बाद फिर आपको जो भी बाहर की दवा डालनी है, फिर नंबर 2 डालना है, रैपिड डालना है, डिफेंड डालना है, या बाहर का कोई पेस्टिसाइड डालना है, उसके बाद मिलाए। पहले क्या डालना है, मिलाप को डालना है। मिलाप से पानी का कंडीशन क्लियर करना है, ऑप्टिमम पीएच क्लियर कर लेना है, और फिर आप कुछ भी डालो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आप छिड़काव कर सकते हो। मुरली जी सर पीछे वाला स्लाइड சார்। இப்ப பாருங்க, நம்ம வந்து ரொம்ப முக்கியமான பகுதிக்கு வந்திருக்கோம், ரொம்ப கவனமா கேளுங்க। ஆர்சிஎம் மிலாப் இந்த பொருளை வந்து நம்ம எப்படி எதோட கலந்து நம்ம ஸ்ப்ரே பண்றது நம்ம தெளிவா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம்। இதுல வந்து விவசாயிகள் ஸ்ப்ரே செய்யக்கூடிய எல்லா வகை மருந்து ஸ்ப்ரேலையும் இதை வந்து கட்டாயம் கலந்து ஸ்ப்ரே செய்யணும்। எப்படி நம்ம ஸ்ப்ரே மிக்ஸ் மற்ற பொருள் கலக்குறோமோ அதே மாதிரி। ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது என்ன பண்ணுதுன்னா ஆப்டிமம் pH லெவல் வரைக்கும் கொண்டு வரணும்। அதாவது வந்து 6.4 வரைக்கும் இருந்தா அது வந்து அசிடிட்டி தண்ணி சொல்லுவாங்க। சோ இந்த அசிடிட்டி தண்ணி தான் ஸ்ப்ரே செய்யறதுக்கு நல்ல உயர்ந்த தண்ணி। சோ நம்ம வந்து 7.5 அதுக்கு மேல 8.5 எவ்வளவு இருந்தாலும் அதை வந்து அங்கிருந்து நம்ம அந்த மிலாப்பு சேர்க்கறதுனால அது வந்து கீழே குறைச்சு கொண்டு வருது। எவ்வளவு இருந்தால் அந்த கொண்டு வரக்கூடிய வேலையை செய்யறது நம்ம இந்த மிலாப்। சோ இந்த தண்ணியை வந்து நம்ம நல்ல தண்ணியில கலந்தாலும் கீழே நல்ல தண்ணியில சப்போஸ் கலந்து அடிச்சாலும் எந்த கெடுதலும் கிடையாது। ஏன்னா இது வந்து அந்த எந்த லெவல் வரைக்கும் வரணுமோ அந்த லெவலுக்கு வந்து நின்றும், அதுக்கு மேல ரொம்ப கீழே கொண்டு போய் ஜீரோ பண்ணிடாது। சோ ஸ்ப்ரே செய்யறதுக்கு அந்த மருந்து வேலை செய்யறதுக்கு எந்த அளவுக்கு அதுல தேவையோ pH லெவல் தேவையோ அந்த அளவுக்கு வந்து கொண்டு வந்து நிப்பாட்டிக்கணும்। சோ என்ன சொன்னேன், 6.4 வரைக்கும் இது வந்து கொண்டு வந்து நிப்பாட்டிடும், அது வரைக்கும் இருந்தாலே நல்ல 100% ரிசல்ட் நமக்கு கிடைக்கும்। சோ இது வந்து விவசாயிகள் செய்யக்கூடிய எல்லா வகையான ஸ்ப்ரேலையும் இந்த மிலாப் வந்து சார் நெக்ஸ்ட் சேஞ்ச் சார் நம்ம வந்து இதை வந்து சேர்க்கலாம்। எத்தனை வகையான மருந்து வைக்கணும் நம்ம எல்லாமே நமக்கு தெரியும்। சோ இதுல வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளா ஒரு விஷயம் சொல்ல விரும்புறேன், ரொம்ப தெளிவா, ரொம்ப வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க, கன்ஃபியூஸ் ஆக அவசியம் இல்லை। இதுல வந்து தண்ணி நல்ல தண்ணியில 1 லிட்டர் தண்ணியில 3 ml, 1 லிட்டர் தண்ணியில வந்து 3 ml। சோ ஒரு டேங்க் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ண டேங்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா 15 லிட்டர் தண்ணி இருக்கும்। சோ அந்த 15 லிட்டர் தண்ணிக்கு 5 ml ஊத்தணும்। சோ அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அது 100 லிட்டர் தண்ணியில வந்து நம்ம அடிஷன் ஸ்டேஜ் நம்பர் 2 வந்து பாத்தீங்கன்னா 100 கிராம் 100 லிட்டர் தண்ணி மிக்ஸ் பண்றோம்। சோ 100 லிட்டர் தண்ணியில வந்து 30 ml மிக்ஸ் பண்ணணும் நல்ல தண்ணியில, அதாவது நல்ல தண்ணினா நார்மல் சால்ட் வாட்டர்ல வந்து போதும்। சோ அது கொஞ்சம் இந்த போர்வெல் வாட்டர் கொஞ்சம் தண்ணி சரியில் உப்பு தண்ணி கொஞ்சம் இதா இருக்குன்னா அதுல பாத்தீங்கன்னா 1 லிட்டர் தண்ணியில வந்து 0.4 ml, ஒரு டேங்க்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 6 ml, 100 லிட்டர் தண்ணியில 40 ml மிக்ஸ் பண்ணணும்। இன்னும் ரொம்ப ஹார்டான தண்ணி, அதாவது நம்ம உதாரணத்துக்கு தமிழ்நாடு ஃபுல்லாவே இந்த ஹார்டான தண்ணி சந்தேகமே கிடையாது। சோ நமக்கு தேவையான காலம் இந்த காலம், முன்னாடி காலம்லாம் நம்ம மறந்துடுவோம்। சோ குறைஞ்சது வந்து 1 லிட்டர் தண்ணியில 0.6 ml ஒரு டேங்க்ல, அதாவது ஸ்ப்ரே பண்ற ஒரு டேங்க்ல 15 லிட்டர் தண்ணியில வந்து 9 ml, 100 லிட்டர் தண்ணியில வந்து 60 ml கட்டாயம் கலக்கணும்। சோ இது வந்து நம்ம வந்து அண்டர்லைன் பண்ணிக்கலாம், மைண்ட்ல செட் பண்ணிக்கலாம்। கட்டாயமா வந்து 0.6 ml 1 லிட்டர் தண்ணியிலையும்
15 லிட்டர் தண்ணியில வந்து 9 எம்எலும் 100 லிட்டர் தண்ணியில வந்து 60 எம்எலும் இந்த மிலாப்பு வந்து நம்ம கட்டாயமா கலந்தாகணும் நண்பர்களே. சோ இதுக்கு மேல இன்னும் ரொம்ப இன்னும் ரொம்ப ஹார்டான வாட்டர், ரொம்ப தண்ணி வந்து ரொம்ப கெட்டு இருக்கு, அதாவது ரொம்ப காரமா இருக்கு, ரொம்ப உப்பு தண்ணி எல்லாம் படிக்குது, பாத்ரூம்ல மாதிரி படிஞ்சு சுத்தமா பிளாஸ்டிக் மேல ஓட்டோட போட்டுருது, அந்த மாதிரி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து 1 எம்எல் 1 லிட்டர் தண்ணியில 1 எம்எலும், ஸோ 15 லிட்டர் தண்ணியில 15 எம்எலும், ஸோ 100 லிட்டர் தண்ணி 100 எம்எலும் நம்ம கட்டாயமா கலந்து ஸ்ப்ரே பண்றப்ப நமக்கு இதுல நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்குது. ஸோ இதுல வந்து மற்ற எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம கன்ஃபியூசிங் பண்ணாம ஆற்றுப்பாசனம் செய்யறவங்க இருந்தால் அந்த மாதிரி ஏரியா இருந்தா மட்டும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம். அதாவது 0.4 எம்எல், அதாவது 1 லிட்டர் தண்ணியில வந்து 15 லிட்டர் தண்ணியில வந்து 6 எம்எல் கலக்கலாம். ஸோ ஆற்றுப்பாசனம் இல்லாத மற்ற கிணத்து பாசனம் மற்ற ஏரியா நமக்குலாம் தெரியும்ல, எங்க எப்படி இருக்கு அந்த ஏரியாலாம் கண்ணை மூடிட்டு நம்ம வந்து 0.6 எம்எலும், அதாவது 1 லிட்டர் தண்ணியில 6 எம்எலும், 15 லிட்டர் தண்ணியில வந்து 9 எம்எலும், 100 லிட்டர் தண்ணியில வந்து 60 எம்எல் வந்து நம்ம கலந்து நம்ம ஸ்ப்ரே செய்யலாம். ஸோ இந்த மாதிரி செய்யறப்ப அதனுடைய ஸ்ப்ரே செய்யக்கூடிய மருந்தினுடைய பவரை வந்து 100% வேலை செய்ய வைக்குது. ஸோ தண்ணியுடைய ஆப்டிமம் pH லெவலுக்கு வந்து அது வந்து கொண்டு வந்து நிப்பாட்டுது நம்மளே. இதுதான் நம்ம ரொம்ப கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம். ஸோ இதை நீங்க தெளிவாக நோட் பண்ணிக்கங்க. இதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட் இந்த டோட்டல் கிளாஸ்ல. இதை நீங்க நோட் பண்ணிக்கங்க. இன்னும் டவுட் இருந்தாலும் நீங்க எப்ப வேணா கேட்கலாம், அதை பத்தி சொல்றேன் சார். साथियों देखो, ये मिलाप का बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको जानकारी दिया है और बहुत सिंपल तरीके से समझाया है. अब इतने अच्छे प्रोडक्ट, इतना बेहतरीन गजब का प्रोडक्ट की प्राइस तो बहुत होनी चाहिए, 1000 रुपए 250 ml की होनी चाहिए. नहीं सर, ये हमारे टीसीजी की वजह से पॉसिबल हुआ है कि बहुत अफोर्डेबल प्राइस में हम लोग ये प्रोडक्ट आप तक पहुंचा रहे हैं. इसकी जो एमआरपी है 300 रुपीज, सेलिंग प्राइस है 240 रुपीज और बिजनेस वॉल्यूम में जो आपके काम का है बिजनेस वॉल्यूम वो है 144 बिजनेस वॉल्यूम. तो साथियों बहुत शानदार तरीके से प्रोडक्ट है, गजब का प्रोडक्ट है, जानदार प्रोडक्ट है. आपके बिजनेस को बढ़ाने में बहुत शानदार काम करेगा अगर आप इसका सेल करोगे तो. नेक्स्ट प्रोडक्ट है बहुत शानदार तरीके से. मुरली जी ये थोड़ा ये प्राइस वगैरह बता दें. हाँ सर, இப்ப நம்மள முக்கியமான விஷயம் பாத்தீங்கன்னா இதனுடைய எம்ஆர்பி 300 ரூபாய், செல்லிங் பிரைஸ் 240, பிசினஸ் வேல்யூம் 144 பிவி, மொத்தம் எவ்வளவு குவாண்டிட்டி எவ்வளவுனா 250 ml. இது இதனுடைய இன்னும் விளக்கமா இதை பத்தி இன்னும் பேசுறதுக்கு நிறைய விஷயம் இருக்கு. ஸோ இந்த ரேட்ல எந்த கம்பெனினாலையும் இந்த பொருளை தர முடியாது நண்பர்களே, அந்த அளவுக்கு இதுல விஷயம் இருக்கு. இதை பத்தி நான் இன்னொரு நாளைக்கு நான் ரொம்ப தெளிவா சொல்றேன். ஸோ 250 ml மிலாப் 300 ரூபாய் எம்ஆர்பி, 240 ரூபாய் செல்லிங் பிரைஸ், 144 பிவி யோட இந்த ப்ராடக்ட் லான்ச் ஆயிருக்கு சார். यस यस, बहुत शानदार जानदार प्रोडक्ट है जो भारत देश में पहली बार लॉन्च हो रहा है. हरित संजीवनी के इस एग्रीकल्चर श्रृंखला में गार्डन गोल्ड 3-in-1 हेल्थ किट बहुत ही गजब का प्रोडक्ट है. ये प्रोडक्ट क्या है पहले इसको ध्यान से समझ लो, फिर इसका इकोनॉमिक्स मैं आपको समझाऊंगा. और ये प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है साथियों, आपको भारत देश के किसी भी घर में प्रवेश दे सकता है. क्या है 3-in-1? देखो ये आपको एक बॉक्स मिलेगा, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, छोटा पैकेट बड़ा धमाका. ये आपको एक छोटा सा बॉक्स मिले आएगा गार्डन गोल्ड हेल्थ किट का. कई सारे डिपोज में ये अवेलेबल भी हो चुका है और उसमें 3 बोतल आएगी. अब ये काम क्या करता है देखो, हमारे छोटे छोटे बागान होते हैं, घर के बाजू में बागान होते हैं. उसके बाद कई सारे लोग अभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं सर, छोटे छोटे अपने बालकनीज में पौधे लगाते हैं, फूलों के पौधे लगाते हैं, तुलसी लगाते हैं, सब्जियां लगाते हैं, स्टेयरकेस में पौधे लगाते हैं. ऐसे देखो बिल्कुल अपने टेरेस पे सब्जियां उगाते हैं. तो ये जो सब लोग अपने घरों में गमले लगाते हैं, इनको बहुत सीमित मात्रा में खाद लगता है. तो वो खाद हम गार्डन गोल्ड के माध्यम से तो पूरा कर देते हैं, मगर
इन गमलों में जो पौधे होते हैं उनमें भी फफूंद जैसी बीमारी यानी कि फंगस डिसीज आता है। उसके बाद रस चूषक कीटक आते हैं, यानी कि सकिंग पेस्ट आते हैं। पौधों की ग्रोथ ज्यादा होती नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, अब जैसे छोटे छोटे गमले होते हैं, जैसे आप देखो ये गमले आपने देख लिए, अब ये गमले तो छोटे हैं ना, इनमें मिट्टी भी कम मात्रा में आती है। अब जब गमला छोटा है, मिट्टी कम मात्रा में है, तो उसमें जो अन्न तत्व होते हैं पौधों के लिए वो भी कम मात्रा में रहते हैं। इसलिए गमलों में जो पौधे होते हैं उनको सही ढंग से सही मात्रा में न्यूट्रिएंट ना मिलने की वजह से उनका पोषण ठीक से नहीं होता, और पोषण ठीक से ना होने के कारण फिर उनकी बढ़ोतरी नहीं होती। तो साथियों, ये सारी चीजों के लिए फिर आपको, आपके पास अगर 5-6 गमले हैं तो आपको मार्केट में ढूंढना पड़ता है फिर कौन सा पेस्टिसाइड ले, कौन से कीटनाशक ले, कौन सा फंजीसाइड ले, और फिर घर में बच्चे भी होते हैं, इन सारी बहुत सारी समस्या होती है। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए कंपनी ने गार्डन गोल्ड 3-in-1 ये हेल्थ किट का निर्माण किया, और 3 अलग अलग यानी सकिंग पेस्ट, फफूंद और पौधों को जोर जबरदस्त तरीके से, यानी कि पौधों की इनहांसमेंट, इनहांसर, ग्रोथ इनहांसर, ऐसे त्रिगुणी पहली बार ये प्रोडक्ट को लेके आए हम लोग, और हाईली कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट को लेके आए हैं। इसके छिड़काव के फायदे क्या क्या रहेंगे, इसके बाद में इकोनॉमिक्स क्या रहेगी, मैं सब समझाता हूँ। इतना थोड़ा सा मुरली जी समझा देना। मुरली जी अनम्यूट है, आप अनम्यूट है। आप अनम्यूट कीजिए सर। நண்பர்களே, இப்ப வந்து ஒரு அடுத்த அற்புதமான ஒரு பொருள் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். இது வந்து கார்டன் கோல்ட் 3-in-1 ஹெல்த் கிட் பேரு. அதாவது சேம் முதல்ல கார்டன் கோல்ட் வந்து உரமா இருந்துச்சு, இப்ப அதுலயே வந்து 3-in-1 ஹெல்த் கிட்னு சொல்லிட்டு ஒரு புதுசா பொருள் லான்ச் பண்ணிருக்கோம். ரொம்ப அருமையான ஒரு கெஜப் ப்ராடக்ட்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மிராக்கிள் ப்ராடக்ட், ஒரு அற்புதமான ப்ராடக்ட். சோ இத பத்தி ரொம்ப அவசியம் தேவையான ஒரு ப்ராடக்ட். சோ இத பத்தி நம்ம பார்ப்போம். இதுல வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இது 3 வகையான பாட்டில்ஸ் இருக்கும் சார். சேஞ்ச் பண்ணேன் சார், இது 3 வகையான பாட்டில் இருக்கும். சோ இந்த 3 வகையான பாட்டில் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்குள்ள இருக்கும். அது கூட சேர்ந்து அளக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன கப்பு கொடுத்துருக்கோம். அப்புறம் அது கூட சேர்ந்து பாத்தீங்கன்னா மேல ஒரு எந்த ஒரு பாட்டிலையும் அதை இது பண்ணி நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ற வசதியா மேல அந்த சிஸ்டம் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து இந்த கார்டன் கோல்டு ஹெல்த் கிட்ல வருது. இது வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு நம்ம சின்ன ஒரு தொட்டியில தான் வீட்டுல செடிகள் வளர்க்குறோம். அது பூச்செடியா இருக்கலாம், இல்ல மருந்து செடியா இருக்கலாம், இல்ல அழகு காய்கறி செடியா இருக்கலாம். எவ்வளவோ செடிகள் வீட்டுல வளர்க்குறோம். ஸோ அந்த தொட்டி சிறுசா இருக்கு. ஸோ தொட்டி சிறுசா இருக்கனால மண்ணும் சிறுசா இருக்கும், கம்மியா இருக்கும். ஸோ கம்மியா மண் இருக்கிற அந்த தொட்டியில எவ்வளவு சத்து எடுக்க முடியும், செடி எடுக்க முடியும். ஸோ அதனால வந்து அந்த செடிகளை வச்சிடறோம். மண் அளவான மண் இருக்கு, அந்த அளவான மண்ணுல எவ்வளவுதான் அது சத்துக்களை பிழிஞ்சு எடுக்கும். அதனால கட்டாயமா அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து கார்டன்கள் உரம் போட சொல்லணும். அதே மாதிரி அதுக்கு அந்த வியாதிகள் வந்து கட்டாயம் வரும். எப்படி வியாதிகள் வரும்னா, வியாதிகள் வந்து என்ன சார் தோட்டத்துல வரும், வீட்டுக்குள்ள எப்படி வருதுன்னு கேட்கக்கூடாது. ஏன் வீட்டுல எப்படி வருதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, காற்று மூலியமாகவும், கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகிற மூலியமாகவும், இந்த மாதிரி அட்மாஸ்பியர் சேஞ்ச் ஆகிற காரணத்தினால இந்த ஃபங்கசைடு வியாதிகள், மற்ற இந்த ஒட்டுண்ணிகள், அஸ்வினி, இந்த மாதிரி எல்லாம் பூச்சியெல்லாம் வீட்டுல நிறைய வரும். அதாவது வீட்டுல தோட்டத்திலேயே வீட்டுல உள்ள ரோஜா பூ, மற்ற என்னென்ன செடிகள் இருக்கும், எல்லா கருவேப்பிலை செடி, கனகாம்பரம் செடி, எல்லா செடியும் அந்த மிளகா செடிகள் எல்லாம் கட்டாயம் வரும். ஸோ இதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு எல்லாம் தேவையான, இப்போ வந்து வீட்டுல வந்து ஒரு தொட்டி 2 தொட்டி இருக்கும். கொஞ்சோண்டு கீரை போட்டிருப்பாங்க, இல்ல கொஞ்சோண்டு கத்திரிக்காய் போட்டிருப்பாங்க, இல்ல ஏதாவது கொஞ்சம் 1-2 ரோஜா செடி இருக்கும். எல்லாம் சேர்த்து ஒரு 10-20 தொட்டி இருக்கும். அவ்வளவுதான் இருக்க முடியும். அதுக்கு மேல கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ளவங்க நிறைய வச்சிருப்பாங்க. ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த 10-20 தொட்டிக்காக போய் மார்க்கெட்ல போய் மருந்து வாங்கினா அந்த மருந்து வந்து 2000-3000, குறைஞ்ச 500 கம்மி எந்த மருந்து கிடையாது. ஸோ 500, 1000, 2000, 3000 மருந்து வாங்கிட்டு வந்து அதை வந்து அடிக்கணும். அதை எப்படி அடிக்கிறது, அதுக்கு எப்படி சிஸ்டம் என்ன, ரெண்டாவது வந்து விஷம் உள்ள வீட்டுல குழந்தைகளா இருப்பாங்க, அது எங்க பாதுகாப்பு பண்ணி வைக்கிறது, மற்ற அனிமல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, அதையெல்லாம் எப்படி பாதுகாப்பு பண்றது, நிறைய பெரிய கொஸ்டின், இப்ப நிறைய பிரச்சனை இருக்கு. சோ இதனால இதுக்கு எல்லா பிரச்சனைகளும் தீர்வு காண்றதுக்கு ரொம்ப அற்புதமான ஒரு அருமையான ஒரு ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட், ரொம்ப ஹைலி கன்சன்ட்ரேட்டட் பண்ண ஒரு ப்ராடக்ட். ரொம்ப 3 பாட்டில்ல 3 வகையான வியாதிகளுக்கு, நோய்களுக்கு, அதிகமா வரக்கூடிய நோய்களுக்கு இத வந்து நம்ம கலந்து அப்ளை பண்றப்ப நமக்கு ரொம்ப அருமையா ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஸோ இது அந்த அளவுக்கு ஒரு அற்புதமான பொருள். இதை வந்து எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெளிவா வரக்கூடிய அடுத்த இதுல இந்த டயத்துல நம்ம பார்ப்போம். ஸோ இது கார்டன்
கோல்ட் ஹெல்த் கிட்ல வந்து 3 வகையான பாட்டில் இருக்கு. ஒன்னு வந்து ஒன்னு ரோஸ் நிறத்துல இருக்கு, இன்னொன்னு வந்து ப்ளூ நிறத்துல இருக்கு, இன்னொன்னு வந்து அடுத்து வந்து பச்சை கலர்ல இருக்கு. சோ 3 வகையான கலர்ல இருக்கு, 3 பாட்டில் இருக்கு. இத வந்து நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ணா என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்கும்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் சார். हाँ, अब साथियों देखो इसका इस्तेमाल कैसे करें और इसके फायदे क्या क्या है ये हम देखते हैं पहले। अब देखो जैसे आपको इस्तेमाल कैसे करना है, सिंपल है। ये ट्रीटमेंट नंबर 1 2.5 ml लेना है 1 लीटर पानी में। ट्रीटमेंट नंबर 2 2.5 लेना है ml 1 लीटर पानी में। ट्रीटमेंट नंबर 3 2.5 ml लेना है 1 लीटर पानी में। यानी कि तीनों का प्रमाण सेम है, कितना 2.5 ml पर लीटर ऑफ वाटर। अब देखो सिंपल, आपको इसमें क्या क्या एक्सेसरीज दी है हमने आपको। अब कई सारे लोगों के मन में विचार आएगा कि सर फिर हम ये 2.5 ml गिनेंगे कैसे। तो आपको एक छोटा मेजरिंग कप दिया गया है, ये बॉक्स के अंदर ही निकलेगा वो मेजरिंग कप। ये देखो 2.5 ml का मार्क है वहां पर, तो वो उसमें उतना डाल के अब आपको 1 लीटर पानी कैसे लेना है। कोई भी मिनरल वाटर की पानी पीने का जो पानी मिलता है बाजार में, उसकी जो बोतल होती है वो बोतल ये देखो पिक्चर में दिख रही है, कोई भी मिनरल वाटर की बोतल ले लेना, उसमें 1 लीटर की होती है, 1 लीटर पानी भर लेना और उसमें तीनों का एक साथ 2.5 ml डाल देना। तीनों को एक साथ भी मिला सकते हो, तीनों को अलग अलग भी कर सकते हो, किसी दोनों को भी एक साथ मिला सकते हो, कोई बंधन नहीं है, कोई बंधन नहीं है। मगर तीनों को एक साथ मिला के छिड़काव करे तो फायदा आपका ज्यादा है, रिजल्ट अच्छा मिलेगा, बार बार स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर आपको छिड़काव करने के लिए फिर बहुत एक दिक्कत आ जाती है कि सर हम छिड़काव कैसे करें। तो आपने ये बोतल में पानी लिया तो उसके लिए हमने स्प्रे ट्रिगर दिया है। ये देखो ये स्प्रे ट्रिगर दिया है, तो इसका फायदा क्या है इस स्प्रे ट्रिगर का। ये स्प्रे ट्रिगर का फायदा है आप किसी भी बोतल को 1 लीटर के पानी के मिनरल वाटर को लगा सकते हो और छिड़काव कर सकते हो। यानी कि आपको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ 1 लीटर का बोतल ढूंढना है जो आसानी से मिल जाता है, बाकी सब रेडी है आपके पास। और फिर ट्रीटमेंट नंबर 1 का फायदा क्या है, ट्रीटमेंट नंबर 1 का छिड़काव आप क्या करेगा, फसल के ऊपर अगर कोई छोटे मच्छर आते हैं, रस चूसक कीटक आते हैं तो उन पे प्रबंध हो जाएगा। ट्रीटमेंट नंबर 2 का फायदा क्या है, ट्रीटमेंट नंबर 2 का इस्तेमाल करने के बाद फसल में एलेक्जिन की जैसी निर्मित होती है, उससे क्या होता है फसल की रोगों के खिलाफ लड़ने की, बीमारियों को डिफेंड करने की शक्ति फसल में बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से और कौन से बीमारियों की, फफूंद जैसे बीमारियों की लड़ना, बीमारियों के खिलाफ लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है। और फिर ट्रीटमेंट नंबर 3 ये ऐसा लाजवाब प्रोडक्ट है, ये इसमें अलग अलग टाइप्स के अमीनो एसिड्स है। तो इससे क्या होता है फसल के वृद्धि की अवस्था में या फसल की जो भी अवस्था है उस अवस्था में लगने वाले अमीनो एसिड उससे मिलते हैं और ये ग्रोथ को इनहांस करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। उसकी वजह से फसल बढ़ने में मदद होती है, फूल लगे तो फल लगने में मदद होती है, फूलों की फसल है तो फल अच्छे होने में मदद होती है। तो फसल पौधा हमेशा बिल्कुल फ्रेश रहता है, हरा भरा रहता है। तो इसका फायदा आपको बहुत ज्यादा होगा। तीनों को एक साथ कम से कम 10 दिन में एक बार छिड़काव करना ही है, 10 दिन में एक बार छिड़काव करना ही है, महीने में 3 बार छिड़काव करना है। तो आपको ये सब एक्सेसरीज दी गई है, बोतल दी गई है, मेजरिंग कप दिया गया है, स्प्रे ट्रिगर दिया गया है, बोतल सिर्फ आपको ढूंढना है। इसके फायदे मैंने आपको बता दिए, करते जाइए सर, बहुत अच्छा फायदा आपको मिलेगा। और ये 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है क्योंकि घरों में इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट है। तो थोड़ा सा कुछ जानकारी भी आपको रखना जरूरी है। पालतू प्राणी जो घर में रहते हैं उससे दूर रखे, डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखे, छोटे बच्चों से दूर रखे। अगर गलती से कोई पी गया तो इसका कोई दुष्परिणाम नहीं है, मगर पिलाना नहीं है, इतना ध्यान में रखना। तो इतनी जानकारी मुरली जी आप दीजिए, फिर मैं इसका इकोनॉमिक्स आपको बताऊंगा। बहुत खुश हो जाएंगे आप, मन हिल जाएगा आपका, बिल्कुल दिमाग हिल जाएगा इसी इकोनॉमिक्स में बताने वाला हूँ। मुरली जी சார் இப்ப பாருங்க, வந்து இந்த கார்டன் குட் ஹெல்த் கிட்ல என்ன இருக்கும் நம்ம
பார்க்கலாம். ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த சப்ஜெக்ட். நீங்க நல்லா மைண்ட்ல ஏத்திக்கிங்க, இல்ல நோட் பண்ணிக்கங்க. ஏன்னா இதுக்கு கட்டாயம் ரொம்ப தெளிவா ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டரும் இதை பத்தி ரொம்ப தெளிவா தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ 3 வகையான பாட்டில் இருக்கு, 3 வகையான கலர்ல இருக்கு. பாட்டில் நம்பர் 1, பாட்டில் நம்பர் 2, பாட்டில் நம்பர் 3. இதுல வந்து நம்ம 1 லிட்டர் இது 3 நம்ம தனித்தனியா ஸ்ப்ரே பண்ணலாம், ஒன்னா சேர்த்தும் ஸ்ப்ரே செய்யலாம். 3 வேலை தனித்தனியான வேலை. இதுல ஒரு பாட்டில் இருந்து 1 லிட்டர் தண்ணியில 2.5 ml கலந்து ஸ்ப்ரே செய்யணும். 2.5 ml எப்படி சார் கலக்குறது, எங்களுக்கு என்ன மெஷர்மெண்ட் என்ன இருக்கு, அப்படி எங்களுக்கு என்ன தெரியும் பார்த்து கேட்டீங்கன்னா, உங்களுக்காகவே பக்கத்துல ஒரு சின்ன அதுலயே ஒரு கப்பு கொடுத்துருக்கோம். அந்த கப்பு பாத்தீங்கன்னா அதுல 2.5 ml 5 ml சொல்லி 2 அளவுல இருக்கு. அது இந்த கார்டன் கோல்டு ஹெல்த் கிட் உள்ளேயே அந்த பாக்ஸ்க்குள்ளேயே அது சேர்ந்து வரும். ஸோ அதை நீங்க மெஷர்மெண்ட் பண்ணி 2.5 ml எடுத்து நீங்க தண்ணி 1 லிட்டர் தண்ணியில கலந்து நீங்க ஸ்ப்ரே செய்யலாம். 1 லிட்டர் தண்ணி எப்படி சார் எடுக்குதுன்னா, எந்த ஒரு கடையில நம்ம தண்ணி குடிச்சிட்டு மிச்சமாகிற வேஸ்ட் பாட்டில்லையே அந்த 1 லிட்டர் தண்ணி நிறைச்சு அதுல நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்ப்ரே செய்யலாம். ஸோ ஸ்ப்ரே செய்யறதுக்கு ஸ்ப்ரே மிஷின் தனியா, ஸ்ப்ரே கன் தனியா கொடுத்துருக்கோம். அதை நீங்க எந்த ஒரு 1 லிட்டர் தண்ணியிலையும் பாட்டிலையும் நீங்க அதை தண்ணி நினைச்சிட்டு அதை டைட் பண்ணி நீங்க ஸ்ப்ரே செய்யலாம். ஒவ்வொரு கிட்லையும் இந்த இது உங்களுக்கு ஃப்ரீயா தான் தர்றோம். இதுக்கு எந்த சார்ஜ் எக்ஸ்ட்ரா கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல் சிஸ்டத்துல பொருள் இருக்கு. இதுல நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன பாத்தீங்கன்னா, 1ஆம் நம்பர் வீட்டுல உள்ள செடிகளுக்கு கட்டாயமாக கிளைமேட் சேஞ்சினால சின்ன சின்ன கொசுக்கள், அப்புறம் அந்த மேல இலைகளை உறிஞ்சி பூச்சிகள், லீஃப் கரல் எல்லாம், மிளகாய் செடிகள் எல்லாம் நிறைய வரும். வீட்டுல இருக்க வந்திருக்கு. கராமர செடி இருக்கு, அதுலயும் நிறைய இலைகள் எல்லாம் இதா இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரிக்கெல்லாம் இந்த 1ஆம் நம்பர் ரொம்ப உதவியா இருக்கும், அற்புதமா இருக்கும். ஸோ அதாவது நம்ம உபயோகப்படுத்துறப்ப இந்த மாதிரி பூச்சிகள், சின்ன சின்ன பூச்சிகள், சின்ன சின்ன இதுகள் எதுவும் வராது. சோ மருந்தா செயல்படுது. என்னது 1ஆம் நம்பருக்கு செயல்படுது? மருந்தா செயல்படுது. அது என்ன மருந்து? பங்கி நம்ம சக்கிங் பெஸ்ட் மாதிரி உள்ளக்கூடிய என்னென்ன சாதாரண தோட்டத்துல காய்கறிகள் என்னென்ன வியாதி வருமோ அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இது நல்ல பலனை தரும், கண்ட்ரோல் தரும். 100% கண்ட்ரோல் ஆகும். அப்ப 2ஆம் நம்பர் பாத்தீங்கன்னா நீல பாட்டில் பாத்தீங்கன்னா அதுவும் 1 லிட்டர் தண்ணியில பாத்தீங்கன்னா 2.5 ml கலந்து நம்ம ஸ்ப்ரே செய்யணும். சோ 2.5 ml நம்ம கலந்து ஸ்ப்ரே செய்யறப்ப இதுல என்ன பெனிஃபிட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா, செடிக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகப்படுத்துது. சோ இதனால செடிகளுக்கு வரக்கூடிய மற்ற பெரிய பெரிய பூச்சிகள், புழுக்கள் எல்லாமே வராம இது பாதுகாக்கலாம். நம்ம அட்வான்ஸா தடுக்கலாம். நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகப்படுறதுனால செடிகள் ஸ்ட்ராங் ஆகுது. ஸோ செடிகள் ஸ்ட்ராங் ஆகிறதுனால எந்த விதமான நோய்கள் ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு செடிகள் தாக்காது. ஸோ செடிகள் நல்லா இருக்கும். 3வது இது அளவு 2.5 ml இது நம்ம ஸ்ப்ரே செய்யணும். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா 3வது பாட்டில பாத்தீங்கன்னா கிரீன் கலர்ல பாட்டில் 2.5 ml எடுத்து நம்ம ஸ்ப்ரே செய்யலாம். இது எதுக்கு சார்னா, இது அமினோ ஆசிட்ஸ் நிறைய இருக்கு. செடிகளுக்கு தேவையான சத்துக்கள் உறிஞ்சி எடுக்கக்கூடிய சூரிய ஒளி மூலியமாகவும் வேர்கள் மூலியமாகவும் எடுத்து நிறைய பூக்கள் பூக்குறதுக்கும், நிறைய காய்கள் பழங்கள் வர்றதுக்கும், இலைகள் நல்லா ஹெல்த்தியா வர்றதுக்கும். இலைகள் ஹெல்த்தினா எதுக்கு யூஸ் ஆகும்? கீரைகளுக்கு, அரைக்கீரை, என்னென்ன கீரை யூஸ் பண்றோமோ அந்த கீரைகளுக்கு எல்லாம் நல்லா இலைகள் ஹெல்த்தியா வரும். பூக்கள் அதிகமாகிறதுக்கு என்னன்னா, ரோஜா பூ, வீட்டுல என்னென்ன பூக்கள் எல்லாமே ரொம்ப பார்க்க நல்லா அழகா, நல்லா பெருசா, நல்லா அற்புதமா வரும். அப்புறம் காய்கள் வீட்டுல சின்ன ஒரு மிளகாய் செடியோ, ஒரு கத்திரிக்காய் செடியோ, இல்ல வெண்டைக்காய் செடியோ, இல்ல என்னென்ன காய்கள் நம்ம பிரியப்பட்டு வளர்க்க முடியுமோ, வீட்டுல புடலங்காய் எல்லாம் போடுறோம்ல, புடலங்காய், அவரைக்காய் எல்லாம் போடுறோம். அதுக்கு அந்த மாதிரி காய்கறிகள்லாம் கேரளால பாத்தீங்கன்னா எல்லா காயும் விளைவிக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி காயில் நல்ல சைஸாகவும் கலராகவும் டேஸ்டாகவும் எல்லாம் கிடைக்கிறதுக்கு இது செடிகளுடைய பூக்களுடைய வளர்ச்சிக்கும் காய்களுடைய வளர்ச்சிக்கும் அதனுடைய குவான்டிட்டிக்கும் குவாலிட்டிக்கும் எல்லாத்துக்கும் சேர்ந்து 3ஆம் நம்பர் யூஸ் ஆகுது. ஸோ 1ஆம் நம்பர் பூச்சிகளுக்கும் வியாதிகளுக்கும், 2ஆம் நம்பர் நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கும், 3ஆம் நம்பர் நல்ல குரோத்திங்க்கும் இது யூஸ் ஆகுது. இதை 3 தனித்தனியமா அடிக்கணுமா சார்னா தனித்தனியா அடிக்கலாம், ஒன்னா சேர்த்து அடிக்கலாம். சார் எப்ப அடிக்கிறது? இதை 10 நாளைக்கு ஒரு ட்ரிப்பு 2.5 ml கலந்து கட்டாயம் அடிச்சாகணும். சோ மாசத்துக்கு 3 தடவை அடிச்சாகணும். சோ அடிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். சோ இத பத்தி இதுல எம்ஆர்பி என்ன, இதனுடைய எப்படி 1 லிட்டர் தண்ணில
1 லிட்டர் தண்ணியில 2.5 ml தனித்தனியாக அடிக்கலாம், 3 கலந்து அடிக்கலாம். 3 கலந்து அடிக்கிறப்ப உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டேன்ல, வியாதிகள் என்னென்ன வியாதி இருக்கு, நோய் சக்திக்கு ஒண்ணு, அதே காய்கறி ஒண்ணு வந்து நோய்கள் வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு 3 வகையான இது கொடுத்துருக்கோம். இது வந்து எப்படி இது வந்து மற்ற மார்க்கெட் உள்ள மருந்துக்கும் இந்த மருந்துக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்கு? 100% வந்து ஆர்கானிக், இது எந்த கெடுதலும் செய்யாது. இது வந்து நம்ம என்ன இருந்தாலும் இதை நம்ம எப்படி பாதுகாக்கணும்? இதை வந்து நம்ம குழந்தைகள்ல இருந்து தூரமா வைக்கணும், வெயில்ல வைக்கக்கூடாது, கிச்சன்ல வைக்கக்கூடாது, என்ன கேஸ் இந்த மாதிரி ஹீட்டான ஏரியாவில் வைக்கக்கூடாது, கொஞ்சம் தனிப்பட்ட ஏரியாவில் நம்ம வந்து வைக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி வச்சாதான் ப்ரொடெக்ஷன். இதை வந்து சப்போஸ் யாராவது தெரியாம எடுத்து சாப்பிட்டாலோ குடிச்சிட்டாலோ எந்த தப்பு எந்த இது நடக்காது, உயிருக்கு எந்த பாதிப்பு கிடையாது. இருந்தாலும் நம்ம வந்து இது வந்து சாப்பிட்ற பொருள் கிடையாதுனால கொஞ்சம் வந்து நம்ம இதை தனியா தான் வைக்கணும். ஸோ இப்போ வந்து அடுத்து வந்து இந்த பொருளோடைய எக்கனாமிக்ஸ் வேல்யூ, விலைகள் விஷயமாக மார்க்கெட்ல என்ன விலை இருக்கு, நம்ம இது என்ன விலையில் தர்றோம், இவ்வளவு சீப்பா எப்படி தர்றோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இப்போ கம்பேரிசன் பண்ணி சொல்லணும். இல்லாட்டினா உங்களுக்கு பார்த்தோன்னே ஆகா இவ்வளவு விலையா சார், இதெல்லாம் வாங்க மாட்டாங்களே அப்படின்னு மைண்ட் செட் ஏறி நம்மளே இதை வந்து இதாகிடுவோம். ஸோ அதை வந்து இப்போ தெளிவா நம்ம எப்படி இந்த விலையில தர்றோம் சொல்லிட்டு இப்ப சார் சொல்லுவாரு. சார் முரளி சார் சொல்லுங்க. இப்ப 3மே ஒன்னா கலந்து அடிக்கணும்னா 2.5 ml 2.5 3மே 7 மில்லி போடுறோம்னு வச்சுக்கோங்க. அதே 1 லிட்டர் தண்ணியில 3 கலந்து அடிக்கும். 1 லிட்டர் தண்ணியிலேயே 2.5 ml 2.5 ml 2.5 ml அப்படியே கலந்து அடிச்சுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆமா ஆமா सर। साथियों आप थोड़ा इकोनॉमिक्स के ऊपर आते हैं, यानी कि ये प्रोडक्ट की सही में प्राइस कितनी होनी चाहिए और कितनी है। देखो रेडी टू यूज आपको मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, इंसेक्ट स्प्रे मिल जाएगा, बायो पेस्टिसाइड के स्प्रे मिल जाएंगे। आप अमेज़न पे जाइए, फ्लिपकार्ट पे जाइए, ऑनलाइन कई सारी कंपनियां बेचती है रेडी टू यूज। जैसे घर में जैसे हमारे यहाँ कोलिन होता है वैसे ये स्प्रे होते हैं लेके आने का और छिड़काव करने का। 1 लीटर पानी का मिनिमम कॉस्ट है 200 से लेके 400 रुपीज तक। देखो ये मिल रहा है आपको बाजार में, मार्केट में। अब हमारे 3-in-1 हेल्थ किट का थोड़ा इकोनॉमिक्स देखो आप। 3-in-1 हेल्थ किट में क्या क्या है? ट्रीटमेंट नंबर 1, 2, 3। क्वांटिटी कितनी है? 50-50 ml, 50-50 ml। ठीक है। एडवाइजेबल क्वांटिटी कितनी है? क्या बोला है हमने कि 2.5 ml पर लीटर। क्या एडवाइस दिया है? 2.5 ml पर लीटर इस्तेमाल करना है, यूज करना है। तो तीनों में से ट्रीटमेंट 1, 2, 3, 2.5, 2.5, 2.5 ml हमने 1 लीटर पानी में डाल दिया। तो आप मुझे बताइए इसका 50 ml का हमें अगर पानी बनाना है तो कितना पानी बनेगा? 20 लीटर। 1 लीटर में 2.5 लीटर, तो 50 ml का कितना? 20 लीटर पानी बनेगा। इसका मतलब ये हुआ 20 लीटर स्प्रे रेडी टू यूज आपके पास हो चुका है। कितना? 20 लीटर पानी रेडी टू यूज हो चुका है। तो इसमें 1 लीटर रेडी टू यूज दवा की मार्केट में प्राइस है 200 रुपीज। ये बेस प्राइस पकड़ रहा हूं मैं, हाईएस्ट प्राइस नहीं पकड़ रहा हूं, बेस प्राइस पकड़ रहा हूं। तो 20 लीटर का कितना हुआ? 4000 रुपीज। तो अपनी हेल्थ किट की प्राइस कितनी होनी चाहिए? 4000 रुपीज होनी चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में बनाया गया है। तो हमने 4000 तो नहीं रखी, 3000 नहीं रखी, 2000 नहीं रखी। साथियों आरसीएम सिस्टम है, ये कभी महंगा प्रोडक्ट नहीं बेचती। एमआरपी है मात्र 725 रुपीज, सेलिंग प्राइस है 580 रुपीज और बिजनेस वॉल्यूम है 435 रुपीज। साथियों आप देखो आपको क्या मिल रहा है। इतना गजब का प्रोडक्ट, इतना बेहतरीन प्रोडक्ट आपको मात्र 580 रुपए में मिल रहा है सेलिंग प्राइस के। उसके ऊपर भी 435 भी है। आप डीपी प्राइस एमआरपी पे बेचोगे तो आपको फायदा कितना है? तो साथियों ये मैंने इसलिए आपको बोला कि इंडिया का फर्स्ट प्रोडक्ट है जो इतना सस्ता और इतना बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट दिख रहा है। आप तैयार हो जाइए, ये छोटा धमाका आपको इतना बड़ा धमाका करके देगा। आप एक डिस्ट्रिक्ट के भरोसे पे, क्योंकि हर आप
तुम्हें कोयम्बतूर में चले जाओ, ईरोड में चले जाओ, मदुराई में जाओ, चेन्नई में जाओ, इतने बगान है, इतने गमले है, इतनी होम गार्डन, किचन गार्डन, टेरेस गार्डन है कि आपकी लाइन अगर एक बार लग जाए तो आपका बिजनेस थमते नहीं थमेगा साथियों। इतना बड़ा बिजनेस आपका बढ़ सकता है, इतनी पॉसिबिलिटीज गार्डन गोल्ड और गार्डन हेल्थ किट में है। तो इसको देखिए, इसके पॉसिबिलिटीज को समझिए और इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए। ऐसे प्रोडक्ट की इकोनॉमी है। मुरली जी சார் இப்ப வந்து பாருங்க, நல்ல தெளிவா ஒரு சின்ன விஷயம், ரொம்ப சிம்பிள் லாங்குவேஜ்ல சொல்றேன், நல்ல தெளிவா தெரிஞ்சுக்குங்க. இந்த பொருளுக்கும் மார்க்கெட்ல பொருளுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். ஒரு மார்க்கெட்ல வந்து ரொம்ப கேவலமான மருந்து உள்ள ஒரு பாட்டில் வந்து 1 லிட்டர் வந்து விலை 200 ரூபாயிலிருந்து 400 ரூபாய் விற்குது. ரொம்ப தேர்ட் கிளாஸ் 3வது குவாலிட்டி கம்பெனி, தேர்ட் கிளாஸ் கம்பெனியுடைய பொருள் வந்து குறைஞ்சது 200 ரூபாயில இருந்து 400 ரூபாய் வரைக்கும் 1 லிட்டர் தண்ணி, 1 லிட்டர் மருந்து மார்க்கெட்ல விற்கிது, ஆல்ரெடி வித்துட்டு இருக்கு இப்ப. சோ நம்ம என்ன பண்றோம் பாத்தீங்கன்னா, நம்ம 3 பாட்டில்ல 50 ml 3 பாட்டில் 150 ml கலந்து ட்ரீட்மெண்ட் 1, ட்ரீட்மெண்ட் 2, ட்ரீட்மெண்ட் 3ன்னு சொல்லிட்டு 3 பாட்டில் நம்ம தர்றோம். சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, அந்த மார்க்கெட்ல விக்கிற 1 லிட்டர் தண்ணி, 1 லிட்டர் மருந்துடைய விலை வந்து 200 ரூபாயில இருந்து 400 ரூபாய். நம்ம குறைஞ்ச விலையே எடுத்துக்கலாம், 200 ரூபாய் எடுத்துக்கலாம். சோ 1 லிட்டர் பாட்டில் வந்து மார்க்கெட்ல வந்து 200 ரூபாய் விற்கிறாங்க. சோ அது எந்த அளவுக்கு உண்மையா வேலை செய்யுது, எந்த அளவுக்கு ஸ்டாண்டர்டான கம்பெனின்றது நமக்கு தெரியாது. இருந்தாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம், உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கலாம். அப்ப எடுத்து பாக்குறப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய இந்த 3 பாட்டில்ல நம்ம கலக்கிறப்ப வந்து எவ்வளவு ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா 20 லிட்டர் தண்ணியில் கலக்கலாம். அதாவது 50 ml வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம், 2.5 ml வந்து 1 லிட்டர் தண்ணியில கலக்க சொல்லி சொல்றோம். சோ அது மாதிரி நம்ம 2.5 ml வந்து நம்ம 50 ml கலக்கிறப்ப டோட்டல் வந்து 20 லிட்டர் தண்ணியில வந்து நம்ம இதை கலக்கலாம். சோ 20 லிட்டர் தண்ணியில கலக்கிறப்ப அது ஒரு நீங்க குறைஞ்ச விலையில 200 ரூபாய் வச்சா கூட அது மார்க்கெட் ரேட் எவ்வளவு ஆயிருது, 4000 ரூபாய் ஆயிருது நண்பர்களே, 4000 ரூபாய். இந்த நம்ம மருந்த அதே மாதிரி தண்ணியில கலந்து ஒரு பாட்டில போட்டு நீங்களும் மார்க்கெட்ல விற்கலாம், இதே ரேட்டுக்கு விற்கலாம். சோ சொல்ல வரேன். ஆனால் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சாதாரண ரேட்டு, ரொம்ப சீப்பான ரேட்டு, இதை காரணம் சீப்பான ரேட்டு யாரும் தயார் பண்ணி தரவே முடியாதுன்ற லெவல்ல தான் நம்ம வந்து பிசினஸ் செய்யறோம். சோ நீங்க எம்ஆர்பி பாத்தீங்கன்னா வெறும் 725 ரூபாய், செல்லிங் பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா வெறும் 580 ரூபாய். இது 580 ரூபாயில பாத்தீங்கன்னா 435 பிவி இதுல கிடைக்குது. ரெண்டாவது நீங்க சிட்டில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர், ஈரோடு, திருப்பூர், மதுரை, திருச்சி, மற்ற சேலம், சென்னை, விழுப்புரம் இந்த மாதிரி சிட்டிகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு கார்டன், அவ்வளவு வீட்டுல அவ்வளவு செடிகள் வளர்க்குறாங்க, அவ்வளவு கார்டன் வளர்க்குறாங்க. இவ்வளவு சாருக்கு தேனியெல்லாம் ஊராவே தெரியல, அந்த அளவுக்கு தேனியர்கள் பெரிய ஊர்கள், நிறைய ஊர்கள் தமிழ்நாட்டுல இருக்கு. பெரிய பிசினஸ், கரூர் மாதிரி ஊரெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பெரிய ஒரு பிசினஸ், பெரிய ரிச்சான ஏரியாக்கள் எல்லாரும் வீட்டுல வளர்க்குறாங்க. சோ அவங்களுக்கு எல்லாமே நீங்க எடுத்து போய் இந்த பொருளை தரலாம். ஆல்ரெடி அவங்க வந்து மார்க்கெட்ல விற்கிற ஏதோ குப்பை மருந்து வாங்கி அடிக்கிறாங்க, ரிசல்ட் வரதா வலையா தெரியல. இந்த அளவுக்கு விலை கம்மியான ஒரு பொருள் வந்து எந்த கம்பெனிலையும் மார்க்கெட்ல இதுவரைக்கும் லான்ச் பண்ணலாம், இனிமேல் செய்யவும் முடியாது. சோ அந்த அளவுக்கு நான் தைரியமா சொல்றேன். சோ இந்த அளவுக்கு ஒரு குவாலிட்டியான பொருள். சோ நீங்க இதன் மூலியமா சிட்டில எல்லாம் பூந்து விளையாடலாம், நல்ல பிசினஸ் செய்யலாம், உங்க இன்கம் நல்ல சோர்சஸ் பெருக்கிறதுக்கு நல்ல வழி இருக்கு. சோ பிசினஸ் நல்லா செய்யலாம், எல்லா இடத்துலயும் போய் எல்லா வீட்லயும் நீங்க ரீச் பண்ணலாம். சோ நம்மளுக்கு வர்ற வருமானமே நம்ம பொருளை பத்தி எடுத்து சொல்றதுனாலதான். சோ எடுத்து சொல்றதுனால நிச்சயமா நம்ம பிசினஸ் கிடைக்கும், சந்தேகமே கிடையாது. ஏன்னா மொத்தம் 20 லிட்டர் தண்ணியில வந்து நம்ம தயார் பண்ணலாம். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் செல்லிங் பிரைஸ்ல பாத்தீங்கன்னா 580 ரூபாய் தான், எம்ஆர்பில பார்த்தீங்கன்னா 725 ரூபாய் தான். ஆனா மார்க்கெட்ல 1 லிட்டர் தண்ணியே 200 ரூபாய். சோ 20 லிட்டர் தண்ணியில பாத்தீங்கன்னா 4000 ரூபாய் ரேட் வருது. எந்த அளவுக்கு சீப் ரேட்ல தர்றோம். சோ இது வந்து தர முடியும்னா ஒன்லி அது ஆர்சிஎம்னால மட்டும்தான் முடியும், வேற எந்த கொம்போனாலே முடியாதுன்றதை நான் உறுதியா சொல்லிக்கிறேன் நண்பர்களே. சோ இதை நீங்க எடுத்துக்கங்க, பெரிய ஒரு பிசினஸ் பண்ணி நல்ல வருமானமும் பிபியும் நல்லா வரும், சந்தேகமே கிடையாது. சோ நீங்க ரெடி ஆக்கிங்க. உங்களுக்கு எந்த விதமான டவுட்ஸ் கிளியர் வந்தாலும், எது சந்தேகம் வந்தாலும் அதை நிவர்த்தி பண்றதுக்கு நாங்க இருக்கோம் சார். साथियों बहुत शानदार तरीके से 2 प्रोडक्ट है। अब आते हैं हम लोग ऑफर पे। बहुत शानदार ऑफर है, गार्डन गोल्ड सिल्वर सितंबर एक्स्ट्रा बिजनेस वॉल्यूम प्लस लकी ड्रॉ ऑफर 2 in 1। ऑफर क्या है? 2 in 1 ऑफर। प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट पे ऑफर है? तो 2 प्रोडक्ट पे ऑफर है साथियों, गार्डन गोल्ड और गार्डन हेल्थ किट। बहुत ही शानदार। आपके मन में विचार आएगा कि सर ये 2 प्रोडक्ट पे आपने क्यों ऑफर दिया? क्योंकि ये सदाबहार प्रोडक्ट है, 12 महीने चलने वाले। अभी सितंबर माह चल रहा है, अभी खरीफ का सीजन खत्म होते आ रहा है, रबी का सीजन अभी स्टार्ट होना बाकी है।
तो ये 2 प्रोडक्ट आप, और ये तो प्रोडक्ट ऐसे है आपको भारत देश के किसी भी घर में प्रवेश दे सकते हैं। अब चलते हैं ऑफर क्या है। पहले एक्स्ट्रा बीवी के ऑफर, फिर उसके बाद सिल्वर धमाका क्या है वो देखते हैं। ऑफर का कालावधि क्या है, पीरियड क्या है, 1 सितंबर टू 30 सितंबर, 1 महीने का कालावधि है, 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक। अब सिल्वर धमाका एक्स्ट्रा बिजनेस वॉल्यूम ऑफर, एक्स्ट्रा बिजनेस किसके ऊपर, गार्डन गोल्ड और हिल की। ध्यान से सुनना, 1 सितंबर से लेके सितंबर एंड तक आपको कम से कम ये दोनों प्रोडक्ट के माध्यम से 800 बिजनेस वॉल्यूम करना है। 800 बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट परचेस करना है। जैसे गार्डन गोल्ड है, 100 रुपए सेलिंग प्राइस है, तो उसके 75 बिजनेस वॉल्यूम है। गार्डन हेल्थ किट है तो 435 बिजनेस वॉल्यूम है। तो आप 4 गार्डन गोल्ड और 1 हेल्थ किट तो भी 835 बिजनेस वॉल्यूम हो गया, या 2 हेल्थ किट 800 बिजनेस वॉल्यूम हो गया। आप कितने भी कर सकते हो, या 11 गार्डन गोल्ड परचेस कर सकते हो। आपको लास्ट में करना क्या है, 800 बिजनेस वॉल्यूम करना है ये 2 प्रोडक्ट के माध्यम से। तो आप एलिजिबल हो जाते हो 15% एक्सेस बिजनेस वॉल्यूम के लिए। आपको 800 तो आपके कंपलसरी बिजनेस वॉल्यूम मिल जाएगा, मगर ये ऑफर के तहत आपको एक्स्ट्रा 15% मिलेगा, तो 120 बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। तो टोटल बिजनेस वॉल्यूम कितना हो गया आपका, 920 बिजनेस वॉल्यूम हो गया। भाई साहब सबसे महत्वपूर्ण तो ये तो बात है, आप कितना भी 800 के ऊपर कितना भी करो, 900, 9000, 9 लाख, 9 करोड़ कितने भी करो, आपको 15% एक्सेस बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। इसका कालावधि मैंने आपको बता दिया है, 2 प्रोडक्ट के ऊपर ही डिपेंड है। और एक जबरदस्त धमाकेदार आपको दूसरा फायदा होगा, 800 बिजनेस वॉल्यूम जब आप करोगे तो आपकी सीधी लकी ड्रॉ में एंट्री हो जाएगी। आपकी लकी ड्रॉ में एंट्री हो जाएगी। 2-in-1 का जो फायदा मिलने वाला है आपका, ये लकी ड्रॉ में एंट्री मिल जाएगी। और लकी ड्रॉ के लिए हमने रखे हैं 51 सिल्वर कॉइन, 50 ग्राम 50 ग्राम का सिल्वर कॉइन है, 999 प्योरिटी वाला, सबसे हाईएस्ट प्योरिटी 999 999 प्योरिटी वाला 50 ग्राम 50 ग्राम का सिल्वर कॉइन। ऐसे 51 नंबर निकलेंगे, 51 ड्रॉ निकलेंगे और 51 लोगों में बटेंगे। शानदार शानदार दिवाली के मौके पर आपके घर में लक्ष्मी आ रही है साथियों, आपके घर में लक्ष्मी तिलक लगाने के लिए आ रही है, तो तैयार हो जाइए तिलक लगाने के लिए। 50 ग्राम सिल्वर कॉइन लगभग 4000 रुपीज का होता है। तो आपको ऐसा 15% बिजनेस वॉल्यूम प्लस सिल्वर धमाका में आपको एंट्री लेने का मौका मिलेगा। आइए तैयार हो जाइए आप सभी लोग, और इसमें प्रण करना है कि मेरे एक से एक डिस्ट्रीब्यूटर इस कॉन्टेस्ट में, इस ऑफर में बैठना ही चाहिए, नहीं मैं उसे बिठाऊंगा, ये आप तय कीजिए। और आपका हर डिस्ट्रीब्यूटर इसमें शामिल हो और उसको सक्सेस मिले। इन्हीं भावनाओं के साथ आज मेरी वाणी को यही विराम देता हूं। धन्यवाद, थैंक यू। जय हरसियम, जय हरि संजीवनी। मुरली जी சார், நண்பர்களே, அடுத்து ஒரு முக்கியமான நம்ம விஷயம் பார்ப்போம். 2 வகையான ஆஃபர் தரோம் நாங்க இந்த தடவை. சோ என்ன எந்த பொருள் மேல பாத்தீங்கன்னா, ஒன்னு கார்டன் கோல்டு, ஒன்னு கார்டன் கோல்ட் 3-in-1 ஹெல்த் கிட். இந்த 2 பொருள் மேல இந்த ஆஃபர் தரோம். ஏன் சார் இந்த 2 பொருள் மேல மட்டும் தர்றீங்க, மற்ற பொருள் மேல ஏன் தர மாட்டேங்குன்னு கேட்டா, இந்த 2 பொருள் வருஷம் பூரா இந்தியா முழுவதும் எங்கே வேணாலும் எப்ப வேணாலும் சேல் செய்யலாம். எல்லா வகையான டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸுக்கும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. டவுன்ல உள்ளவங்களுக்கு கிடையாது, சிட்டி வில்லேஜ் உள்ளவங்களுக்கு மட்டும்தான் சார் கார்டன் கோல்டு செஞ்சு போகுது, டவுன்ல நாங்களாம் என்ன செய்வோம், இந்த மாதிரி எல்லா பிரச்சனைக்கு சமாதானத்துக்கு எல்லா இந்தியாவில் எல்லா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸும் சேல்ஸ் பண்ணக்கூடிய பொருள் தான் கார்டன் கோல்டு அண்ட் கார்டன் கோல்டு ஹெல்த் கிட். ஸோ இதை எப்படி சேல்ஸ் பண்றதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இது 2 பொருள் சேர்த்து ஒரு ஆஃபர் தர்றோம். எப்படி ஆஃபர்னு பாத்தீங்கன்னா, இது எப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணோம், 1 செப்டம்பர்ல இருந்து 31 செப்டம்பர் வரைக்கும். எப்படி இந்த மாசம் மட்டும் 1 மாசத்துக்குள்ள ஆஃபர். இது டேட் என்ன, இந்த 1 மாசத்துக்குள்ள ஆஃபர்
2 பொருள்களை நீங்க இந்த பிசினஸ் செய்யலாம். சோ இது என்னென்ன ஆஃபர் சார் சேஞ்ச். சோ இந்த மாதிரி என்ன ஆஃபர், இதுல எப்படி ஆஃபர்னா ஒரு டைம் வந்து 1 மாசம் சொல்லிட்டேன். சோ சார் சேஞ்ச் करना சார். சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா 2 பொருளை சேர்த்து நீங்க 800 பிவி பண்ணணும். ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் குறைஞ்சபட்சம் 800 பிவி செய்யணும். சோ 800 பிவி எப்படி செய்யறதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள். 10 கார்டன் கோல்டு, ஒரு கார்டன் கோல்டு வந்து 75 பிவி இருக்கு. சோ நீங்க 10 ஒரு 5 6 7 கார்டன் கோல்டும் இல்ல 15 கார்டன் கோல்டு வாங்கினா 800 பிவி நீங்க கிராஸ் ஆயிருவீங்க. இல்ல ஒரு 4 கார்டன் கோல்டு ஒரு கார்டன் கோல்டு ஹெல்த் கிட் வாங்கினாலும் நீங்க 800 பிவி கிராஸ் பண்ணுவீங்க. இல்ல 2 கார்டன் கோல்டு ஹெல்த் கிட் வாங்கினாலும் நீங்க 800 பிவி கிராஸ் பண்ணிடுவீங்க. இது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சிஸ்டம். சோ இந்த மாதிரி நீங்க 800 பிவி பண்ணீங்கன்னா இது 800 பிவி செய்யக்கூடிய எல்லாருக்குமே 15% எக்ஸ்ட்ரா பிவி கிடைக்கும். அதாவது 800 பிவில 15% வச்சு 120 பிவி எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும். சோ 120 பிவி எல்லாருக்குமே வந்து 800 பிவி பண்ணா 120 பிவி எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும். அதுக்கு மேல நீங்க எவ்வளவு பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு அதனுடைய எக்ஸ்ட்ரா பிவி உங்களுக்கு கிடைக்கும். இது வந்து எல்லாருக்கும் 100% இந்த பொருளோட சேல்ஸ் பண்ணவங்களுக்கு 800 பிவி வாங்கணும், இந்த மாசம் வாங்குறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே கிடைக்கும். சோ இந்த மாதிரி ஒரு 2 ப்ராடக்ட் மேல நீங்க 2மே கட்டாயம் வாங்கணுமா சார்? அப்படி கிடையாது. நீங்க ஏதாவது 1 வாங்கலாம், 2 சேர்ந்து வாங்கலாம், எப்படி வேணா வாங்கலாம். இது உங்க சாய்ஸ். கார்டன் கோல்டு மேல மட்டும் பண்ணிக்கலாம், 2 கார்டன் கோல்டு ஹெல்த் கிட்டும் நீங்க பண்ணிக்கலாம், இல்ல அது ஒண்ணு அது கொஞ்சம் இது கொஞ்சம் பண்ணிக்கலாம். அதுல மல்டிபிள் நீங்க எத்தனை வேணாலும் செய்யலாம். சோ 800 பிவி பண்றீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி 15 பிவி வந்து எல்லாருக்கும் எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும். இது ஒரு பெரிய ஒரு ஆஃபர். ரொம்ப எல்லாருக்கும் பெனிஃபிட் வரக்கூடிய ஆஃபர். டைம் வந்து 1 மாசம் சார் சேஞ்ச். சோ 15% வந்து இதுல வந்து பிவி எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்கோம். அவ்வளவு ஒவ்வொரு லீடர்ஸ் வந்து தன் டீம்ல உள்ள எல்லா டிஸ்ட்ரிபியூட்டரையும் கம்பல்சரியா இதை வந்து கலந்துக்கிட வைக்கணும், பங்கேற்க வைக்கணும். இது ஒரு நல்ல ஆஃபர். இந்த மாதிரி நம்ம சேல்ஸ் பண்ண திறனை வளர்த்துக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு சார். சேஞ்சுக்கிறேன் சார். சோ இந்த மாதிரி நம்ம செய்யறப்ப நமக்கு வந்து கிடைக்குது. சோ இதை காட்டிலும் இன்னொரு பெரிய விஷயம் என்ன பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி 800 பிவி யாராவது செஞ்சீங்களோ அவங்க எல்லாமே மாச கடைசியில லக்கி டிரால அவங்க பேரு போயிடும். சோ லக்கி டிரால பேரு போனா 51 பேருக்கு 51 சில்வர் காயின்ஸ், அதாவது வந்து 50 கிராம் உள்ள சில்வர் காயின்ஸ், பியூரிட்டியான சில்வர் காயின்ஸ், 999 மார்க் உள்ள ஒரிஜினல் சில்வர், ஃபைன் சில்வர் சொல்லக்கூடிய சில்வர் வந்து நம்பர் 1 வேர்ல்டுலயே நம்பர் 1 குவாலிட்டி சில்வர் வந்து 50 கிராம் சில்வர் காயின் வந்து 51 பேருக்கு லக்கி டிரால கிடைக்கும். லக்கி டிரால 800 பிவி யாராவது பண்ணாங்களோ அவங்க லக்கி டிராக்கு போயிடுவாங்க. சோ லக்கி டிரால அவங்களுக்கு ஒரு தீபாவளி ஆஃபர் மாதிரி, ஒரு லட்சுமியே வீடு தேடி வந்தது மாதிரி, ஒரு வெள்ளி காயின் வீட்டுக்கு வந்தது மாதிரி ஒரு பெரிய வரவேற்பு கிடைக்கும். சோ லட்சுமி உங்க வீட்டு தேடி வரப்போகுது. சோ அதுக்குரிய லக்கி டிரால நீங்க கலந்துக்கிட்டீங்கன்னா 800 பிவி பண்றீங்கன்னா லக்கி டிரால கலந்துருவீங்க. சோ உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு நண்பர்களே, சில்வர் காயின் வர்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனா பிவி வந்து எல்லாருக்குமே கிடைக்கும். 15 பிவி வந்து எல்லாருக்கும் கிடைக்கும். அதோட பலன் எல்லாரும் அனுபவிக்கலாம். இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கிரியேட்டருக்காக நாங்க கொடுத்தது. சோ இந்த மாதிரி 2 வகையான டபுள் தமாக்கா ஆஃபர் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். இதை எல்லா தமிழ்நாட்டுல வந்து நிறைய பேர் அச்சீவ் பண்ணணும். நான் அதை விரும்புறேன். இது தமிழ்நாட்டுல நம்பர் 1 இதை சேல்ஸ் பண்ணி காமிச்சு இந்த 1 மாசம் வந்து நம்ம கார்டன் கோல்டு ஹெல்த் கிட்டையும் கார்டன் கோல்டையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி மினிமம் ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டரும் மினிமம் 800 பிவி வந்து கட்டாயம் செய்யறது மூலியமா நமக்கு ஓவரால் பிசினஸ் வேலையும் கூடுது, நம்ம பிசினஸ் குரோத் ஆகுது, நம்ம இன்கமும் கிடைக்குது. லக்கி டிரால போறோம், ஒரு தீபாவளிக்கான ஒரு பெரிய ஒரு பிரைஸ் நமக்கு கிடைக்குது. சோ இவ்வளவு ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பை நலவு விட்டுறாங்க, மிஸ் பண்ணிடுறாங்க. சோ இந்த அரிய நல்ல வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு உங்களுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன். மீண்டும் நல்ல விஷயத்தோட அடுத்து நம்ம சந்திப்போம். ஜெய் ஆர்சிஎம், ஜெய் ஹரிச்சந்தினி, ஜெய்ஹிந்த்.